This conference will now be recorded. So I have one requirement. My requirement is I want to fetch the data from one external system. One external system. Say like um, mm, so today weather details. Today weather details. I want to fetch these details and I want to display in my application. This is my simple requirement. Usually, to implement any requirement, any business requirement, we have to create a rules. We have to create a rules. To create a rules, to create a rules, we need a rule sets and we need a rule set versions. We need a rule set versions. Mainly, these three are priority. Okay, so by default, whenever I purchased any Pega product and Pega application, I have a one default application, call it as a Pega rules application. I have a one default application, call it as a Pega rules application. That Pega rules application is also having some n number of rule sets and n number of rule set versions and n number of rules. Okay, if you want, you can create a new rules within the same application, or if there is any built-in features related to your business requirement, you can reuse those built-in rules, or if you want slightly you can override those rules also. Okay, then in that case, why should I my next question is, how do you differentiate your rules with the Pega rules? How do you differentiate whatever the rules you have created especially for your requirement with ho- the rules which are created in the Pega rules application? How do you differentiate these two rules? నేను ఇప్పుడైతే క్లియర్ గా నేను చెప్పగలను. All these rules are created by the Pega, and all these rules are available in the Pega rule sets, and this is especially for the Pega rules application. So if you go and customize, or if you go and create a new rules, if you go and create a new rules in the Pega rules rule set versions, how do you differentiate these rules are belongings to your application, or how do you differentiate these rules are created for this requirement, etc.? You understand my point? I have a built-in application, call it as a Pega rules. When I purchased my Pega enterprise platform, and these Pega rules application having n number of rule sets. All these are Pega rules. All these are called it as a Pega rule sets antunam kada, because this rule set type is Pega, and these rule set having n number of rule set versions and n number of rules. All these are built in built-in rules for Pega rules application, and nothing but these are OOTB rules. These are OOTB rules. Now let us suppose for the above requirement, if I created a new rule. Obviously, let us suppose, if you want, you can create a new rule under the Pega rules, under the Pega rules rule sets, under the Pega rules rule sets. Now my new rule also going to be created in the Pega rules rule sets, nothing but a Pega rules rule set versions. Okay, now how can I differentiate
in later point of time, how can I differentiate this rule has been created especially for this requirement, especially for this is the part of my application, నేను క్రియేట్ చేసింది అని నేను ఎలా చెప్పగలను? తెలియదు. ఎందుకంటే మీరు ఉన్న ప్రోడక్ట్ నే కస్టమైజేషన్ చేశారు, ఇచ్చిన అప్లికేషన్ నే కస్టమైజేషన్ చేశారు, ఇచ్చిన అప్లికేషన్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు. సో మీరు దానిలో మెర్జ్ చేసేస్తున్నారు అన్నిటిని. మీరు సెపరేట్‌గా మీరేమి క్రియేట్ చేయటంలా. మీరు సెపరేట్‌గా మీరేమి క్రియేట్ చేయట్లా. ఉన్న పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్‌లోనే మీరేం చేస్తున్నారు, న్యూ రూల్స్‌ని గూడా క్రియేట్ చేస్తున్నారు. నాకు తెలీదు అది. అది పెగా రూల్స్‌తో పాటు వచ్చిన రూలా? లేకపోతే నేను క్రియేట్ చేసిన రూలా? అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. Let us suppose tomorrow someone want to create, or tomorrow someone want to reuse this Pega rules application. ఆబ్వియస్లీ మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్స్ కూడా దాంట్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి అవి కూడా వాళ్ళకి అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. అసలా ఈ డిజైనే కరెక్ట్ డిజైన్ కాదప్పుడు. అంతే కదా! మీరు ఇచ్చిన కోర్ అప్లికేషన్‌లో, ఇచ్చిన కోర్ ప్రొడక్ట్‌లో మీరు దాన్ని కస్టమైజేషన్ చేస్తే హౌ కెన్ అదర్ పీపుల్ కెన్ రీయూజ్ యువర్ ప్లాట్‌ఫార్మ్? హౌ కెన్ అదర్ కస్టమర్స్ ఆర్ అదర్ పీపుల్ కెన్ రీయూజ్ ది పెగా ప్లాట్‌ఫార్మ్? ఎందుకంటే దాంట్లో ఎప్పుడు కోర్ ఉండాలి. మీరు కావాలనుకుంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ కీప్ యువర్ అప్లికేషన్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ రూల్స్ సెపరేట్‌లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ రూల్స్ కంప్లీట్‌గా సెపరేట్‌గా క్రియేట్ చేసుకోండి. ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారు? అర్థమైందా నా పాయింటు? మనకి డిఫాల్ట్‌గా మనకి ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నప్పుడు మనకేముందండి, administrator@pega.com పాస్వర్డ్ ఈస్ ఇన్‌స్టాల్డ్. The default application is called it as a Pega rules. That Pega rules application having n number of rule sets and n number of rule set versions in each and every rule set. Each and every rule set version having n number of rules. All these are called it as a OOTB rules. ఎందుకంటే నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు. అసలు నేను ఒక్క రూల్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు. ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది పెగా రూల్స్ application. So those are called it as a OOTB rules. Those are called it as a OOTB rules. Now tomorrow for the above requirement, if you start go and create a new rules under the Pega rules application rule sets, how can you differentiate this rule has been created for this requirement and this is the custom rule and this is the built-in rule? How can you differentiate? How can you differentiate? That is not that much easy. That is not that much easy, first point. And the core product obviously disturbed. The core product is totally customizing. The core product is customizing, and no other applications or no other requirements we cannot implement it easily. No other requirements we cannot implement it easily when you do such a development. అందుకని పెగా వాడు డిజైన్ ఏంటిది, పెగా ఎలా డిజైన్ సజెస్ట్ చేశాడు? ఓకే, దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్వేస్ don't touch the pega rules application. Don't touch the pega rules application. If you want, you can create a new applications for your business requirement without disturbing or without modifying the pega rules application. అది నా యొక్క ఇంటెన్షన్. నా యొక్క పాయింట్ ఏంటంటే అప్లికేషన్ నేనెందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వై షుడ్ ఐ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా నేను ఫస్ట్ చెప్పేసేయచ్చు, దిస్ ఈస్ టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేషన్, వీ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్ అనొచ్చు. అసలు న్యూ అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్? ఓకే, నా దగ్గర ఒక బిల్ట్ ఇన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ ఉంది. దాంట్లో పెగా రూల్స్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. వాటి టైప్ కూడా మనం చూసాము. దోస్ ఆర్ పెగా టైప్, దోస్ ఆర్ పెగా, and those rule sets are having rule set versions. It contains a n number of rules. All those are built-in rules which are nothing but OOTB rules, and Pega is not allowing us to modify those rules. Pega is not allowing us to create a new rules under those rule sets. ఆబ్వియస్లీ నేనేం చేయాలి? నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే నేను న్యూ రూల్స్ క్రియేట్ చేయాల్సిందే. న్యూ రూల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఓకే, న్యూ రూల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి?
రూల్ సెట్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో క్రియేట్ చేయాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? రూల్ సెట్స్ లో ఉంటాయి. కావాలనుకుంటే సో మీరు కొత్త రూల్ సెట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి, దాంట్లో కొన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ యాడ్ చేసుకోండి, దాంట్లో రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకోండి. సో వాటన్నిటిని తీసుకెళ్లి మీరు ఏం చేయొచ్చు కావాలనుకుంటే పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేయొచ్చు కదా. చూడండి, అంటే ఆ డిజైన్ అర్థం చేసుకోండి, పర్పస్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చాలా ఈజీ అండి, ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అల్గరిథమ్స్ అంత. ఎందుకంటే మనం అంత అల్గరిథమ్స్ కూడా రాయట్లేదు ఇక్కడ. అది కొంచెం డిఫికల్టీ అని కొంచెం కంపేర్ చేసి చెప్పాలంటే అవి ఎంత డిఫికల్టీగా ఉంటాయో అర్థం చేసుకోండి. ఎందుకంటే అవన్నీ కంప్లీట్ గా మన యొక్క ఓన్ అల్గరిథమ్స్ మీద, మన యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఇవి అలా కాదు, ఉన్న ఫీచర్స్ నే వాడుకోవాలి. బట్ ఈవెన్ వైల్ యూజింగ్ దోస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది క్లియర్ కట్ డిజైన్. ఎందుకు అలానే ఎందుకు చెప్పాడు అని బ్లైండ్ గా మనం వెళ్ళకూడదు. ఓకే, గో అండ్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్, ఓకే వెళ్ళొచ్చు అలా, కానీ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్? సో లెట్ మీ యూ అండర్స్టాండ్. నేనేం చెప్పాను ఇప్పుడు ఒక పాయింట్, నేను కావాలనుకుంటే ఒక రూల్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఈ రూల్స్ అన్ని తీసుకెళ్లి పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లోనే నేను ప్లేస్ చేస్తాను అంటాను. దాంట్లోనే నేను ప్లేస్ చేస్తాను అంటాను. నౌ సి లాగిన్ ఇంటూ ది డిజైనర్ స్టూడియో, administrator @pega.com, password is installed. Now this is your Pega rules application. This is your operator ID. You are mapped to your application. Now see, this is my Pega rules application. I am opening the Pega rules application here. సో నేనేం చేస్తానంటే బ్లైండ్ గా ఓకే, ఆల్ దీస్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ మై ఓన్ రూల్ సెట్స్. I want to create my own rule set versions. I want to add those rule set versions to this Pega rules application. In that way, I can fulfill my business requirement implementation. చూడండి, నేను ఎంత నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నానో. నేను ఎందుకు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్? అసలు ఆ కాన్సెప్టే రాలా ఇంతవరకు. నేను నాకు కావాల్సిన ఏది రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. పెగా వాడు పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ యాజ్ ఏ ప్రొడక్ట్ గా మనకి ఇచ్చాడు డిజైన్ చేసుకోమని. నేను ఇక్కడ కొన్ని రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తాను, రూల్ సెట్ వర్షన్స్, రూల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాను, సేవ్ చేసుకుంటాను. ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్, ఎస్ యూ కెన్ గో హెడ్, నో ప్రాబ్లం. Yes, you can go ahead, no problem. But sometimes that is for to achieve your business requirement. To achieve your business requirement, sometimes we need to customize or we need to override the existing rule. In that case also I can save as, the built-in rules. I can save as into my rule set versions and I can modify it, since those rule sets are on top of, my Pega rules. ఇక్కడ నా రూల్ సెట్ ప్లేస్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇవే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నా యొక్క ఫీచర్సే అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో ఇలా చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి?
ఇలా చేయటం వల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే మళ్ళీ వేరే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందనుకోండి, లేకపోతే వేరే క్లయింట్ మీ యొక్క క్లయింటే అతని యొక్క బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, మీరేం చేస్తారు? మళ్ళీ కొన్ని రూల్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాడు, మళ్ళీ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, మళ్ళీ రూల్స్ యాడ్ చేస్తారు. ఆ రూల్స్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆ రూల్స్ ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తారు? మళ్ళీ టాప్ లో ప్లేస్ చేస్తారు. ఆ రూల్స్ ని కూడా మళ్ళీ టాప్ లోనే ప్లేస్ చేస్తారు. అంటే మీకు అర్థం కావటం కోసం, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్, దాంట్లో రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో రూల్స్ ఉంటాయి. సో వేరే క్లయింట్ అంటే మీ యొక్క క్లయింటే, దాంట్లో వేరే మాడ్యూల్ ఉంది, వేరే అప్లికేషన్ ఉంది, దానికి సంబంధించింది కూడా మీరు ఇక్కడే ప్లేస్ చేశారు. సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ దానికి సంబంధించిన రూల్ సెట్, దానికి సంబంధించిన రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని దీంట్లోనే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇద్దరు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, ఇద్దరు పెగా రూల్స్ కి సంబంధించిన యాక్సెస్ చేస్తారు. ఒక్కొక్కసారి కామన్ రూల్స్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఇద్దరు సేమ్ రూల్ నేమ్ తోటి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి సేమ్ రూల్ నేమ్ తోటి ఉందనుకోండి, ఏ రూల్ ని పిక్ చేసుకునేది? ఇక్కడ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉండే వాళ్ళ రూలే తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ దీన్ని నేను అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, సెకండ్ రిక్వైర్మెంట్ లో ఉండే వాళ్ళ రూలే తీసుకుంటుంది. ఎప్పుడు ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి సంబంధించి తీసుకోదు. లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి మనకు తెలియకుండా. చూడండి, నేను అప్లికేషన్ అనే పదాన్నే వాడకుండా నేను ఒక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ని డిజైన్ చేయాలన్నా, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్నా, నేను ఏ విధమైన డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాను చూడండి. ఉన్న ఆప్షన్ లో నేను పెగా రూల్స్ లోనే వెళ్ళి యాడ్ చేసుకుంటాను. సో మీకు అర్థం కావాలనుకుంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాంచ్ కేస్ మేనేజర్, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ సమ్మరీ ఆఫ్ పెగా రూల్స్ ఉంది కదా, నేను దీన్ని కొంచెం చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సమ్మరీ ఆఫ్ పెగా రూల్స్ నేను చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నా దగ్గర చాలా రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి, మీకు తెలుసు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నాను, ఇక్కడ నా దగ్గర చాలా రూల్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఏబిసి అనేది ఒకటి రూల్ సెట్స్ ఉంది. ఓపెన్ చేయండి, ఆ రూల్ సెట్ ని నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో 010101 ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ 01 ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, దిస్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్ డిజైన్, బట్ ఇనిషియల్లీ ఐ వాంట్ టు గో విత్ ద నెగటివ్ డిజైన్ ఓన్లీ. మీరేం కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. సో ఏబిసి 010101 సేవ్. సప్లై ఏ పాస్వర్డ్ టు అప్డేట్. జనరల్ గా మన అప్లికేషన్ రికార్డ్ ఓపెన్ చేయండి, మన అప్లికేషన్ రికార్డు, గో టు ద రికార్డ్స్, అప్లికేషన్ డెఫినేషన్, అప్లికేషన్, నేను మన టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ ఉంది. సేమ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఈ టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ ఇది పెగా రూల్స్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్. దీంట్లో బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, ఎంబెడెడ్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటో, ప్రెజెంటేషన్, అడ్వాన్స్డ్, బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్, ఎంబెడెడ్ కాంపోనెంట్స్, ప్రెజెంటేషన్, అడ్వాన్స్డ్, నెక్స్ట్ యాక్సెస్, నెక్స్ట్ కేసెస్ డేటా, అప్లికేషన్ విజార్డ్, ఇంటిగ్రేషన్ సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నా యొక్క అప్లికేషన్ లో ఉన్నాయి. బట్ ఇదేంటిది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా, ఇక్కడ ఏదో కనపడుతుంది, పాస్వర్డ్, సప్లై ఏ పాస్వర్డ్ టు అప్డేట్. అంటే వాడు చూడండి, ఇండైరెక్ట్ గా ఈ రూల్స్, ఈ ఈ పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ని మనం ఎవరన్నా మాడిఫై చేయడానికి పాస్వర్డ్ అడుగుతున్నాడు. సప్లై పాస్వర్డ్ టు అప్డేట్, ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ స్పెసిఫైడ్ అంటాడు. నాకు తెలియదు పాస్వర్డ్ ఏంటితో.
So let us suppose if we provide install incorrect password, so I think we cannot, definitely we cannot update this Pega rules application rules. Pega rules application rule. సో మీరు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే నేను నెగిటివ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి. నేను ఇలా కూడా నా యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయొచ్చు. అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారు, నువ్వు ఏం చేయాలన్నా కూడా నీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించినవన్నీ సపరేట్ గా చేసుకో. That means you can create your own application. That means you can easily identify it. Your application is having these many number of requirements, a group of requirements, and these many number of rule sets you have created especially for your application. So anta నేను loosely coupled, ఎక్కడ ఒకదానికొకటి tightly coupled గాని, అందుకే ఫస్ట్ నేను చెప్తానే ఉన్నాను ఈ పాయింట్. So you can go and create your own application. Without modifying the Pega rules application. సో మీ యొక్క సింపుల్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కైనా సరే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, యూ కెన్ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ అప్లికేషన్ నేమ్, కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఇంటిగ్రేషన్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఎక్సెట్రా, మీ ఇష్టం వచ్చిన అప్లికేషన్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై అప్లికేషన్ నేమ్ is RBS. My application name is RBS portal. Okay, so my application name RBS portal. In this application I want to achieve my business requirement. Ultimately I have to create a rules. So నేను రూల్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే నాకు కంపల్సరీగా నాకు రూల్ సెట్స్ కావాలి. సో ఫస్ట్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఏం క్రియేట్ చేసుకోవాలి, రూల్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ రూల్ సెట్స్ లో ఏముంటాయి, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో if you want you can create n number of rules. So if you want to access the application, first of all you need operators. So operators, how operators directly map to the application, it is not possible. That can be achieved through the access group. Always access group is contains access roles and access the role to objects. That these things also you have to create before, after application creation. Access roles and access role to objects, okay, etc. And the look and feel of your application. Finally your application is created, the look and feel, etc. Everything. I need a one presentation layer to my application. So obviously you have to create a one skin rule, etc. So సురేష్ గారు, చెప్పండి. యాక్సెస్ రోల్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటండి? నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి. యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ మీద, అంటే ఒక స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్సెస్ మీద మీకు రీడ్ ప్రివిలేజెస్ కానీ, పర్మిషన్స్ కానీ, రైట్ పర్మిషన్స్ కానీ, ఎగ్జిక్యూట్ పర్మిషన్స్ కానీ ఉన్నాయా లేదా అనేది ఎక్కడ డిఫైన్ చేస్తామంటే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ మీద డిఫైన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో మీరు ఒక క్లెయిమ్ ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం. అంటే ఒక క్లెయిమ్ కి సంబంధించిన ఇన్స్టాన్స్, ఒక క్లెయిమ్ కేస్ ఆర్ ఎ క్లెయిమ్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అనుకోండి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఎంటిటీ, ఇండివిజువల్ ఎంటిటీ. ఎందుకు వాడుతున్నాము, ఇదేదో ఒక బిజినెస్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ అన్నాము. జనరల్ సినారియో ఒకటి తీసుకోండి. ఏంటిది, మీరు ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. సో నేనేమంటున్నాను దాన్ని, మీరేమంటారు దాన్ని ఒక లోన్ రిక్వెస్ట్ అంటాడు. సో నేనేమంటాను పెగా టెక్నాలజీలో ఒక లోన్ కేస్ అంటాను. అంతేనా? కేస్ అంటే ఏంటి, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ రిక్వెస్ట్ కేస్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆ లోన్ కేస్ అనేది, లేకపోతే లోన్ ఇన్స్టెన్స్ అంటారు, లేకపోతే లోన్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు, విచ్ ఈస్ బిలాంగింగ్స్ టు ది పర్టికులర్ క్లాస్ ఇన్ పెగా. సో దాని మీద మీకు ఎటువంటి పర్మిషన్స్ డిఫైన్ చేయాలన్నా, అందుకే యాక్సెస్ రోల్ టు అన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్నాడు. అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద మీకు ఎటువంటి యాక్సెస్, ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎటువంటి యాక్సెస్ రిలేటెడ్ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. టు ఏ స్పెసిఫిక్ రోల్, మళ్ళీ టు ఏ స్పెసిఫిక్ రోల్, అందుకే యాక్సెస్ రోల్ టు an ఆబ్జెక్ట్.
ఓకే. సో మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఇంకా పూర్తిగా దాని ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా క్రియేట్ చేయలేదు దానికి అసలు. ఎందుకంటే ఓకే. యాక్సెస్ గ్రూప్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు దాంట్లో యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి యాక్సెస్ రోల్స్ లో యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో మీనింగ్ ఫర్ ది యాక్సెస్ రోల్. ఐడియల్లీ దెర్ ఇస్ నో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ది యాక్సెస్ రోల్. అది జస్ట్ ఫర్ నేమ్ సేక్. ఓకే. ఓకే. థాంక్స్ అండి. ఫంక్షనాలిటీ అంతా యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లోనే ఉంది. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు హియర్. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో కావాలంటే ఇవన్నీ నువ్వు యాజ్ ఏ ప్రీ రిక్వెజెట్స్ గా ఇవన్నీ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఏది ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏదైనా ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ చేయాలంటే యాజ్ ఎ ప్రీ రిక్వెజిట్స్ ఆల్ దీస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఆల్ దీస్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. నౌ ఫస్ట్ లెట్ మీ క్రియేట్ మై అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ పెగా 6 వర్షన్స్ లో ఇవన్నీ మీరు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉండేది. అంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత రూల్ సెట్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్స్, ఆపరేటర్స్, యాక్సెస్ గ్రూప్స్, యాక్సెస్ రోల్స్, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డిఫాల్ట్ క్లాసెస్, డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్, డిఫాల్ట్ ఆర్కిటెక్చర్, డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ డిఫాల్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ సంబంధించిన క్లాసెస్ కానీ, నెక్స్ట్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన లుక్ అండ్ ఫీల్ అంతా ప్రెజెంటేషన్ ఉంటుంది. దాన్ని స్కిన్ రూల్ అంటారు. అట్లాంటివి ఇవన్నీ మీరు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కానీ పెగా 7 లో మీ యొక్క అప్లికేషన్ కు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ రిలేటెడ్ రూల్స్, డిఫాల్ట్ రూల్స్ అన్ని ఇమీడియట్ గా అప్లికేషన్ క్రియేషన్ తోటే క్రియేట్ అయిపోతాయి. అప్లికేషన్ క్రియేషన్ తోటే క్రియేట్ అయిపోతాయి. అదర్వైజ్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ ఇట్ మాన్యువల్లీ ఆల్ దీస్ రూల్స్. సో నేను ఎందుకు టెర్మినాలజీస్ అన్ని చెప్పాను అంటే దీనికోసం చెప్పాను. ఇవన్నీ అప్లికేషన్ క్రియేషన్ లో ఒక పార్ట్ కాబట్టి చెప్పాను. ఏదైనా ఓకే. ఒక రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ నువ్వేం చేయాలంటే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. బికాస్ దట్ ఈస్ టు డిఫరెన్షియేట్ విత్ పెగా రూల్స్ అండ్ దిస్ రిక్వైర్మెంట్. అది పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ వేరు, ఇది నా ఓన్ అప్లికేషన్, దీంట్లో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ ఉన్నాయి. సిమిలర్లీ వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే దట్ ఈస్ దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్, ఇట్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీస్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ how do you do the development? Without rule sets there is no development. So obviously go and create a rule set. We cannot deploy the rules directly, we cannot create rules directly in the rule sets. Go and create a rule set versions, then go and create your rules. How do you access the application? First of all, how do you create rules without an operator ID? You should not use the administrator@pega.com, because when you use that operator ID, directly landing on the Pega rules application. But you created your own application. How do you access your application? Create some dummy operator IDs. So even though if you created an operator IDs, you need access group, because the operator directly cannot access the application without access group. Go and create an access group, go and map the operator belonging to which application via access group. Okay, access group always contains the access roles. Okay, go and create access roles. Access roles contains access role to objects. ఎందుకంటే మీకు డిఫాల్ట్ గా పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. గమనించండి, మీరు అల్టిమేట్ గా మీరు టెస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏదో లాంచ్ పోర్టల్ ఇలా మీరు యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ డిఫాల్ట్ పర్మిషన్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ టు యాక్సెస్ ది రూల్స్. దాన్నే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాడు. నెక్స్ట్, మీకు బై డిఫాల్ట్ యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లుక్ అండ్ ఫీల్, then you need to create some skin rules. ఇవన్నీ మీరు మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Now while creating an application itself, the Pega will create a default structure and prerequisites rules will be created automatically. మీకోసం Pega ఇంత పని చేసి రెడీగా మీకు ఇచ్చేస్తుంది. మీరు ఇంకా ఫోకస్ చేయాల్సిందంతా ఓన్లీ ఆ పీస్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించిన రూల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి, దట్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవడానికి నువ్వు ఎటువంటి రూల్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తావో ఆ రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకొని నీ యొక్క ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ఆల్. యూ నో నీడ్ టు వర్రీ అబౌట్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్.
అంటే నేను న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, ఏమేమి ఉండాలి, ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు, మనం ఆలోచించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ even though all these are mandatory, all these are required as a prerequisites to start developing any new application in Pega. That's why in the terminology classes I have explained all these things. Otherwise, if I go and jump into this application structure, ఈవెన్ ఇప్పుడైనా సరే నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ కాడి నుంచి రూల్ సెట్ అంటే ఏంటి అని చెప్పాలి. అందుకని నౌ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది. Let me go and create a new application. Not only Pega rules, you can create a new application from any other application. You can create a new application from any other application. So నేను ఇనిషియల్ గా Pega రూల్స్ లోనే ఉన్నాను కాబట్టి, సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ a new application. This is by default skin of the Pega rules application. Skin of the Pega rules application. Switch between the multiple applications. Now I am going to create a new application. మీరు ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసినా సరే, ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ అయిన అప్లికేషన్స్ నుంచి క్రియేట్ అయినా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో అండ్ లాగ్ ఆఫ్ admin డాట్. ఇంతకీ నా ఇంటెన్షన్ అర్థమైందండి? మనం అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనే ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా అందరికి? ఓకే అండి. ఓకే. మూర్తి గారు అర్థమైందండి? అర్థమైంది. శ్రీను గారు, హరీష్ ఓకే అర్థమైంది. క్లియర్ అండి. admin dot test app, the password is by default rules. Click on create a new application. Click on create a new application. Okay, so let me create a new application from the administrator@pega.com. I mean to say Pega rules. ఎందుకంటే అదే కాబట్టి మన స్టార్టింగ్ న్యూ అప్లికేషన్. So what type of application do you want to build? We will create the appropriate case and data types for you. అంటే ఇక్కడ పెగా వాడు మనకి కావాల్సిన టెంప్లెట్స్ రెడీమేడ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. కొన్ని టెంప్లెట్స్ రెడీమేడ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఏమేంటివి అవి? సో మీరు కావాలనుకుంటే ఒక రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్ కి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ని మీరు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, దానికి కావాల్సిన అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది ప్రీరిక్విజిట్స్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది మ్యాండేటరీ ప్రీరిక్విజిట్స్, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ especially there are some rules required for this request approval process. అంటే ఇక్కడ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనం ముందుగానే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన ఇంకా అడిషనల్ ఫీచర్స్, అడిషనల్ రూల్స్, అంటే డిఫాల్ట్ గా దాంట్లో ఏముంటాయి? జనరల్ గా రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్ లో రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేషన్ ఉంటుంది, రివ్యూ ఉంటుంది, అప్రూవ్ ఉంటుంది అనుకుందాం. అంటే దీనికి సంబంధించిన కేసెస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇంకా రాలేదు. దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా పెగా వాడు మనకు ముందుగానే క్రియేట్ చేసి ఇస్తున్నాడు. అందుకే వాడు అడుగుతున్నాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్ ట్రాకర్ అందాం. టాస్క్ ట్రాకర్ ఒక టాస్క్ ని ట్రాకింగ్ చేసుకోవటానికి ఇది ఒక అప్లికేషన్ టైప్. నువ్వు ఇలాంటి అప్లికేషన్ ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నావా? చేసుకుంటే నీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ రూల్స్ అన్ని నేను అవి కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దోస్ డిఫాల్ట్ రూల్స్, ఇన్ అడిషన్ టు దాట్ I will create some functionality related rules related to this task tracker. అర్థమైందా? దానికి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా నేను క్రియేట్ చేసి పెడతాను. దానివల్ల యూజ్ అది. అలా కాకుండా నువ్వు లేదు నాకు ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ కావాలో ఇక్కడ లేదు అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు ది కస్టమ్. ఇక్కడ చూడండి, క్రియేట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్. అలా కాకుండా చూడండి, అప్రూవల్ ట్రావెల్ ప్లాన్స్,
ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్ రిక్వెస్ట్. సో ఇలాంటి అప్లికేషన్ మీరు ఏమైనా డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ స్టైల్ ఆర్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ టెంప్లెట్. లేదు చూడండి, మేనేజ్ టు డూ లిస్ట్ అండ్ అదర్ టాస్క్స్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే డైరెక్ట్ గా ఈ టెంప్లెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, పెగా అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీనికి కావాల్సిన కొన్ని ఫీచర్స్ రెడీమేడ్ గా మీకు ప్రొవైడ్ చేసేస్తుంది, మళ్ళీ మీరు స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోకుండా. అర్థమైందా? ఈవెన్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్, రెస్పాండ్ టు కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ అసిస్టెన్స్, ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎందుకు మీరు కస్టమ్కి వెళ్తారు? కస్టమ్కి వెళ్తే మళ్ళీ నువ్వు స్క్రాచ్ బేస్డ్ నుంచి ఆ ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించిన రూల్స్ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. కానీ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఏమవుతుంది, నీకు కావలసిన రూల్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ ఇనిషియేట్ చేయాల్సిందే, దానికి కావాల్సిన రూల్స్ అయినా నువ్వైనా స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ అవసరం లేదు, అట్లీస్ట్ ఇవి కొన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అది నేను చెప్పదలుచుకున్న ఇంటెన్షన్. సో అందుకే మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్, ఇవన్నీ ఏంటి పక్కన శాంపిల్ ఫ్రేమ్వర్క్లు ఇవన్నీ ఎందుకు ఎలా వచ్చినాయి అంటే, ఇప్పటి వరకు మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్స్ కూడా దీంట్లో ఉన్నాయి, మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి అది చూపిస్తుంది ఇలాంటి అప్లికేషన్ నువ్వేమైనా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా మళ్ళీ అని అర్థం. అలా వద్దు, ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ది కస్టమ్ అనుకుంటే యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఏ కస్టమ్ and use this application type. I am using this application type. Select a primary device. Anything that you create is a responsive and works for all devices. What is your primary devices? Only for the tablets or mobiles are responsive. Responsive ante you can access the same application in a multiple devices, so I can select this responsive. Or if you want to go and select only especially this is for the tablet or mobile ante go and select particular device. Default color scheme of your application, default color scheme of your application ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోండి. Now what is your application name? What is your application name? S Bank portal, this is my application name. Click on create application. Don't click on create an application, there are some advanced configuration options. Just click on advanced configuration options. Now here first of all see, we have to discuss about all these things. The first thing is application structure is framework application and implementation application. Now first question, interview question, what is the difference between the framework application and implementation application? When will you go for the framework application and when will you go for the implementation application? Very very important. In that way you need to understand the Pega design. సో చూడండి, స్లోగా డిజైన్ చాలా ఉంటుంది ఇక్కడ, స్లోగా డిజైన్ చాలా ఉంటుంది. ఎందుకు అసలు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, ఎందుకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు? 1 minute అండి. Before explaining this, what is the framework application and implementation application, నా దగ్గర ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి. ఏ రిక్వైర్మెంట్ అంటే చూడండి, క్లయింట్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏం రిక్వైర్మెంట్? I want to develop one make my trip application. సో ఇనిషియల్ గా క్లయింట్ ఏమన్నాడంటే, సో ఐ వాంట్ టు book for a, it's a flight reservation. I want to book for a flight reservation.
can you please develop this application or not? Yes. What are the default parameters for a to book for a flight? Obviously, first of all, we need to search for a flights. After that, we can book for a flight. So set a parameters kavali. What are from to start date, if required a return date for round trip, return date, number of passengers, number of number of adults and number of childs, etc. Click on search. Click on search. That is, so I have successfully implemented. Now all the flights list will be getting displayed. Now the customers can choose the appropriate flights what they want. Now after 1 month, again the same customer came back. Suresh, we want to extend our application. We want to include the train booking also. Then he said, okay, definitely we will include that, but it will take 1 week of time. Why 1 week of time? Already there is a feature, already there is a functionality to book a flight. Similarly, we will also implement the functionality to book a trains. The same structure and the same thing we can directly reuse it. The same structure directly we can reuse it, because ultimately the parameters also remain same from to start date, return date, number of seats, but only the search functionality. No, in that case, no, definitely we have to modify some places. We have to create a new rules, or we have to create a new structure for this also. Then obviously there might be some failed design you already implemented. Where is the reusability? అతనికి ఆల్రెడీ ఈ ఫంక్షనాలిటీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ట్రైన్ సెర్చ్ ఫంక్షనాలిటీని కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, మళ్ళీ దీనికి అతను మళ్ళీ స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసాడు అనుకోండి ట్రైన్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా. టుమారో క్యాబ్ బుకింగ్ ఆర్ బస్ బుకింగ్. So for all these functionalities also will come in future. So our design always should be reusable. Our design always should be reusable. And even our rules, our code always should be reusable. In that case, how do you make or how do you achieve the reusability in this application design? ఎలా డిజైన్ చేస్తావు? you can make it as one layer for reusability, and you can make it as one layer for the implementation layer. ఇక్కడ ఎందుకు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్, 2 layers ఎందుకు ఇచ్చాడు, 2 applications ఎందుకు ఇచ్చాడు అసలు? 2 applications ఎందుకు ఇచ్చాడు? For example, see this. For example, let me explain one more functionality. I have a ICICI bank portal. I have one ICICI login access to log into the banking. I can, let us suppose if the ICICI bank is allowing the same login credentials to access their demat account, and to access their mutual funds accounts, etc. So all these are 3 different applications. Now they have successfully developed the first application. Second application is customer is saying that the same login functionality also should be implemented here. Then he said that no, we need to create the same login functionality here also. Then where is the point of reusability? My question, where is the point of reusability?
ఆల్రెడీ ద రూల్స్ ఆల్రెడీ అక్కడ మనకు ఉపయోగించిన సేమ్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీని నేను ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోవాలి. హౌ కెన్ ఐ అచీవ్ దాట్? How can I achieve that? Similarly, the mutual funds application also, ఇక్కడ కూడా the same login functionality నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ కూడా యూజర్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది అనుకుందాం. సో how can I achieve that? I don't want to create again and again. I want to reuse that because all these three applications are belonging to the same customer. All these three applications are belonging to the same customer. I don't want to create again and again. I don't want to create again and again. So now there is a solution, call it as a, so this login functionality related rules, I want to keep it in a different application. I want to keep it in a different application. Now my built-in application is built on, sorry, my application is built on that particular application so that everyone can access, so that everyone can access. సో ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ చూడండి, మీరు ఇక్కడ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని దీంట్లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు బ్యాంకింగ్ లో. కాకపోతే ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ టు సేమ్ రీయూజ్ దట్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ టు యాక్సెస్ మై డిమాట్ అకౌంట్ అప్లికేషన్. సో డిమాట్ అకౌంట్ పోర్టల్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. దీంట్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గానే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు, దీంట్లో మీరు పర్ఫెక్ట్ గానే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేశారు. ఎలా చేశారు? యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ యాజ్ ఏ, యూ హ్యావ్ created as a some login library or some login component, etc. You have created as a reusable component, or you can create it as a reusable library within the same login access application, banking application. But the problem here is, if you want, you can access that rule within the application. You cannot. If you want, you can access the same rule multiple times within the application, but not in a different application. గుర్తుపెట్టుకోండి, పెగా 6 లో, ఐ మీన్ ఈ పెగా 7.3.1 కి ముందు, ఐ మీన్ పెగా 7.1.9 లో మనకి ఇంకొక ఫీచర్ ఉండేది. What type of application you want to create? Now here we have two options. So one is a framework, another one is a implementation. There is one more option, both framework and implementation. So first of all, tell me what is meant by the framework. It's a predefined structure. Framework ante enti asalu eppudaina sare oka predefined structure andi, or predefined or pre-designed application. ప్రీడిఫైన్డ్ కూడా, ఎందుకంటే దాంట్లో మీకు కావాల్సిన కొన్ని డిఫాల్ట్ గా డిఫైన్ చేసుకొని రెడీమేడ్ గా మీకు ఒక అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. యూ జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ఓన్లీ బిజినెస్ లాజిక్ పార్ట్. ఇప్పుడు మార్కెట్ లో ఉండే ప్రతిదీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఏనండి. మీరు జావాలో ఎటువంటి తీసుకున్నా కూడా స్ట్రట్స్ గానీ, స్ప్రింగ్ గానీ, హైబర్నెట్ గానీ, పైథాన్ లో చాలా ఫ్రేమ్వర్క్ లోని డాట్ నెట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. మీరు ఎప్పుడైనా వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది డాట్ నెట్ అన్నారు అనుకోండి, ఎవరినన్నా కదిలిస్తే ఫస్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేది డాట్ నెట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటారు. విన్నారా? హలో, అసలు వాట్ ఈస్ డాట్ నెట్? చూడండి, డాట్ నెట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ cross platform open source developer platform for building many different types of application. What is .NET అనుకున్నా, .NET framework అన్నాడు చూడండి. నేను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వేసింది వాట్ ఈస్ .NET అని. ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అంటే .NET framework. సో బై డిఫాల్ట్ గా .NET కాదు అసలు, అంటే మనం చెప్పాల్సింది .NET framework అనాలి. .NET framework is used to building an applications. ఎందుకని ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అంతా దాంట్లో రెడీమేడ్ గా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు దాంట్లో. సో ఇక్కడ ఏదైనా సరే, వాట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిజైన్, అంటే ప్రీ డిజైన్డ్, ప్రీ ఆర్కిటెక్చర్డ్ అప్లికేషన్ ని మనం ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అంటాం ఎప్పుడైనా. వాట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్?
A framework or a software, a framework is a platform for developing a software applications. It provides a foundation on which software developers can build a program for a specific platform. A framework may also include చూడండి predefined components కూడా వస్తాయని చెప్పాను. May also include libraries and other programs used for a software development process. Okay. సో ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఇక్కడ కూడా మనకి మరి ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే, ఇక్కడ కూడా మీరు కూడా రీయూజబుల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, రీయూజబుల్ లైబ్రరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ కి. ఓకే, వాటన్నిటిని మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటాము, ఆల్వేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాము, ఆల్వేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాం. అర్థమైందండి? సో 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. అండ్ అగైన్ పెగా 7.1.9 లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్, another one is implementation, another one is both framework and implementation application. Why both? Now let me quickly explain one more scenario. So I'm going to design a new application. In this application I have to fetch the data, I have to display countries list in almost 10 places, what I can do. So I want to make this code as a library or a function or a component or a module, etc. So in my other areas of the application of my code, I want to call this function, or I want to use this piece of code as a library. సో నార్మల్ గా ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసే ముందు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, మన అప్లికేషన్లకి కావాల్సిన యూటిలిటీస్ అన్ని, లైబ్రరీస్ అన్ని డెవలప్ చేసుకుంటారు, రీయూజబిలిటీ కోసం. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. వై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్? ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, the reusable rules, all the reusable rules for your application will be defined in the framework layer. On top of that, your implementation application layer will be only focused on the business logic part. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అనే మన అప్లికేషన్ లో మనం ఏమి డిఫైన్ చేయాలనుకుంటున్నాము, వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఆర్ బోత్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ 7.3.1 లో బోత్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఎందుకు అంటే అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలా, నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలనుకునేది మనం క్లియర్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలి అండ్ డిసైడ్ చేసుకోవాలి. సో నీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఫ్రేమ్వర్క్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉందా, నీ యొక్క అప్లికేషన్ కి ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్? గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎస్ బ్యాంక్ అప్లికేషన్స్, or in later point of time also the customer can come back and they can ask the different types of features, and at the same time we want to reuse the some existing features of the current application without creating again and again. So all those libraries, all those features, all those structures I can define in my framework application. So that at any point of time any application can reuse my rules which are available in the framework application. మీరు క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, ఎలాంటి క్వశ్చన్ అంటే,
నేను మళ్ళీ సపరేట్ అప్లికేషన్ లో నేను ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకోవాలి? వై షుడ్ వి క్రియేట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ సపరేట్ అప్లికేషన్? ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ ఏ సింగిల్ అప్లికేషన్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, నేనేం బ్రేక్ చేయదలుచుకోలేదు. కామన్ రూల్స్ అన్నిటినీ, కామన్ రూల్స్, ఆల్ కామన్ రూల్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ application B. Now let us suppose there is an application C. If they want to reuse the rules which are available in B, definitely they can reuse it. Then why should you create a separate application for the common rules again? అంటే మళ్ళీ నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఈ ఏలో ఉండే రూల్స్ అన్నిటిని తీసుకెళ్లేసి ఏదో మళ్ళీ ఒక ఆర్ అనే అప్లికేషన్ లో పెడుతున్నావు, లేకపోతే ఎఫ్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో పెట్టుకుంటున్నావు. దీన్ని సి ని ఎఫ్ నుంచి రియూజ్ చేసుకుంటున్నావు. అంటే ఈ ఎఫ్ ని సి లో రియూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు. ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే చూడండి, మీ యొక్క ఎస్ బ్యాంక్ కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ బి అనుకోండి, దాంట్లో కామన్ రూల్స్ ఉన్నాయి, మీ ఎస్ బ్యాంక్ కు సంబంధించిన అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ లాజిక్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ఉన్నాయి. సో నువ్వు డైరెక్ట్ గా ఇలా స్ప్లిట్ చేయలేదనుకోండి, ఆ కామన్ రూల్స్ తో పాటు నీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ లాజిక్ కు సంబంధించిన రూల్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్ టు అప్లికేషన్ సి. అలా కాకుండా నేనేం చేశాను, ఇప్పుడు ఈ కామన్ రూల్స్ అన్నిటిని స్ప్లిట్ చేసేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి. నౌ దిస్ application A also can reuse, application C also can reuse, and even application D also can reuse. అర్థమైందా? ఓకే అండి. అండ్ ఈవెన్ అందుకనే పెగా 7.1.9 లో ఈ టైట్లీ కపుల్డ్ ఫీచర్ ను కూడా పెగా 7.3.1 లో ఎలిమినేట్ చేసేసారు. ఎందుకని అందులో బోత్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ఉంది. అంటే ఒక సింగిల్ అప్లికేషన్ లోనే నువ్వు కామన్ లైబ్రరీస్ ని, కామన్ రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ నీ ఒరిజినల్ బిజినెస్ లాజిక్ కు సంబంధించిన రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ కామన్ రూల్స్ నేమో నువ్వు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో ప్లేస్ చేస్తావు, ఈ బిజినెస్ లాజిక్ కు సంబంధించిన రూల్స్ నేమో ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ అంటారు. అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో ప్లేస్ చేస్తావు. అంటే విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లోనే రెండు లేయర్లు ఉంటాయి. వెన్ యూ సెలెక్ట్ బోత్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు విత్ ఇన్ ది అప్లికేషన్ లోనే రెండు లేయర్లు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఎ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అంటారు, అనదర్ వన్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ అంటారు. ఆల్వేస్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో ఈ కామన్ రూల్స్ అనేవి అన్ని ఉంటాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో మాత్రం ఓన్లీ మీ యొక్క ఫంక్షనాలిటీకి, బిజినెస్ లాజిక్ కు సంబంధించిన, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని ఉంటాయి. కానీ దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటిది, నువ్వు సపరేట్ గా ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ కు సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ కి సంబంధించిన రూల్స్ నువ్వు ఎలా రీయూజ్ చేసుకుంటావు? ఎందుకంటే ఆల్ దోస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్. మీన్స్ మీరు అప్లికేషన్ లో ఒక పీస్ ని మళ్ళీ సపరేట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే యూజ్ చేసుకోలేరు. బికాస్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్, ఒక పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీద బిల్ట్ ఆన్ అయినప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ లో ఉండే అన్ని మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ చూసాము. బికాస్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు పెగా రూల్స్ లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్స్ మనకి అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. కానీ అంతేగాని ఓన్లీ నేను 2 రూల్ సెట్ ని వాడుకోవాలంటే వాడుకోలేను. అర్థమైందా? అలానే ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే, ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ అనే అప్లికేషన్ ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు, డిజైన్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో నువ్వు నీ యొక్క ఇంటెన్షన్ వేరు. ఏంటిది నీ యొక్క ఇంటెన్షన్? ఐ కెన్ సెలెక్ట్ బోత్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. ఇన్ దట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ I can create some rules in the framework layer so that I can reuse it in my implementation layer. అంటే నేను చూడండి, ఫస్ట్ దాని గురించి డిస్కస్ చేసి దీని గురించి అర్థమవుతుంది. నేను ఒక అప్లికేషన్ డిజైన్ చేశానండి సక్సెస్ఫుల్ గా. అప్లికేషన్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. నేను అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు పెగా 7.1.9 లో ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. నౌ
ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఓకే ఐ వాంట్ టు కీప్ సమ్ రూల్స్ ఇన్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. నేను అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడట్లా, మళ్ళీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కాదు ఇక్కడ, ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. సో ఐ హ్యావ్ ఎ 3 rules A, B, C. Those are available in framework layer. Now I can reuse the above 3 rules always at any time in the implementation layer. So your application is done. Maximum reusability. This is nothing but a maximum reusability successfully working. Whenever you want, you can keep all those rules, reusable rules, in the framework layer. Now tomorrow, let us suppose if the client having another application, the same client is having another application. In this another application, if you want to reuse these 3 rules, definitely you can reuse those 3 rules. How your application B is built on application A. అంతే కదా, మనకి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్, రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఏ విధంగా బిల్డ్ చేస్తామంటే యువర్ అప్లికేషన్ షుడ్ బి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ A. What is the relation between your application and Pega rules application? Means your application is built on Pega rules application. In that way you can achieve the reusability. First of all, high level reusability. సో ఇప్పుడు నాకు B is built on A అన్నప్పుడు దీంట్లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి, అన్ని రూల్ సెట్స్ వర్షన్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి, అన్ని రూల్స్ కూడా నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. అంతేగాని ఈ ఒక్క ABC A, B, C అనే ఈ 3 రూల్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉండవు. ఓవరాల్ గా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సంబంధించిన అన్ని నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ కాదా? నాకెందుకు, అన్ని నాకు అవసరం లేదు కదా. అగైన్ అన్ని నాకు అవసరం లేదు. అందుకని పెగా 7.3.1 లో ఈ బోత్ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ ను కూడా కంప్లీట్ గా ఎలిమినేట్ చేసేసేసి ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, ఈ A, B, C, ఈ 3 రూల్స్ ని సపరేట్ గా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేశాను. నౌ దిస్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఈజ్ A and now this is only implementation application. This is B. Now my application name is C, built on A. Now B is built on A, and tomorrow D is also built on A. If you want, you can reuse that application A layer in n number of applications. అర్థమైందండి? అంటే నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేసి ఆ రియూజబిలిటీకి సంబంధించిన రూల్స్ అన్నిటిని నేను ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అనేది ఒకటి సపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో ప్లేస్ చేశాను. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ టైట్లీ కపుల్డ్ అనేది కూడా లేదు. ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, నా ఇష్టం, నాకు కావాలనుకుంటే నౌ మై అప్లికేషన్ B is built on A, అవసరం లేదనుకుంటే యువర్ అప్లికేషన్ C is built on A, యువర్ అప్లికేషన్ D is built on A. లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఈజీలీ బ్రేక్ ద రిలేషన్. మీకు కావాల్సిందని మీ యొక్క అప్లికేషన్ D లోనే బిల్డ్ చేసుకోండి. లేదు నాకు వేరే అప్లికేషన్ లో ఉండే నేను రీయూజ్ చేసుకుంటాను అనుకుంటే యువర్ అప్లికేషన్ D is built on A. అర్థమైందా? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కంపల్సరీగా అడుగుతారు, మీరు ఏమైనా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్స్ మీద పనిచేశారా? ఫస్ట్ మీరు వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో మీరు ఏమైనా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్నారా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ పెగా ఫ్రేమ్వర్క్స్. మీరు వినేమంటారు, సిఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్, సిపిఎం ఫ్రేమ్వర్క్, ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఇలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ పెగాకి సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్స్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో, మీరు ఏమైనా ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీద పనిచేశారా, అని అడుగుతాడు. కొంతమంది ఆన్సర్, మనకి ఛాన్స్ ఉంటే మనం ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీద పనిచేస్తాం, లేదు అనుకోండి కొంతమంది ఆన్సర్ ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారంటే వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అండ్ ఆర్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అవర్ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ అంటే ఓన్లీ సింపుల్ గా రీయూజబుల్ రూల్స్ ఏం కాదు, అది
ఒక డెఫినేషన్ లాగా పనిచేస్తుంది. కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఏముంటుంది, స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అసలు ఫ్రేమ్వర్క్ లో ఏముంటుంది, ఒక డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. అలాంటి డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ ని కూడా మీరు కావాలనుకుంటే ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో. సో కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే ఓన్లీ రీయూజబిలిటీ పర్పస్ కోసం వాడతారు. ఇక్కడ రీయూజబిలిటీ పర్పస్ కోసం మనం వాడుకుంటున్నాం ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ ని ఆర్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ని. So what is the difference between the framework application and implementation application? Can you tell me one scenario where you have used the framework application? ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అంటే దాని గురించి మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు. ఎందుకని నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసినా అది ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అవుతుంది అన్లెస్ యూ సెలెక్టెడ్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. ఎందుకని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక నా దగ్గర ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఐ వాంట్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ నేను కూడా దాన్ని రెండు రకాల అప్లికేషన్స్ గా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఒకటేమో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన డేటాను ప్రెజెంట్ చేయడం, ఒకటేమో ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా తీసుకురావడం. రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను డైరెక్ట్ గా ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా తీసుకొచ్చి ప్రెజెంట్ చేసిందంతా ఒకేటే అప్లికేషన్ లో నేను ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, రేపు అలాంటి రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, నేను మళ్ళీ దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోగలనా అంటే చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ డిస్ప్లే పర్పస్ కి సంబంధించిన డేటా కూడా ఉంది, అది నీకు అనవసరం. సో అలాంటప్పుడు చూడండి, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మీరు ఏ అప్లికేషన్ లో కావాలన్నా ఏ లేయర్ లో కావాలన్నా మీరు ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ యాజ్ పర్ ది అబౌవ్ రిక్వైర్మెంట్, టు ఫెచ్ ది డేటా ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్, ఒక ఇంటిగ్రేషన్ లేయర్, వీటన్నిటిని నేను కావాలనుకుంటే యాజ్ ఎ ఒక సపరేట్ అప్లికేషన్ లో నేను ప్లేస్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. సో నువ్వు రేపు ఇదే క్లయింట్ కి సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో కావాలన్నా కూడా ఆర్ ఆ ఇంటిగ్రేషన్ స్ట్రక్చర్ ని, ఇంటిగ్రేషన్ లేయర్ ని మీరు కావాలంటే డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఇంకా చూడండి, ఇంకా ఆర్కిటెక్చర్ గా ఎలా డిఫైన్ చేస్తాను. సో టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్. సో ఇది రిక్వైర్మెంట్ అనుకోండి. ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్ అంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్విట్టర్ నుంచి మీ ట్వీట్స్ అన్ని తీసుకొని రావాలనుకున్నాం. సో దీనికి మీరేం చేశారు, రాశారు, బాగానే ఉంది. ట్విట్టర్ కి ఇంటిగ్రేషన్ చేశారు, కనెక్ట్ రెస్టో వాడారు, డేటా అంతా తీసుకొచ్చారు, స్టోర్ చేశారు. మీరు దీని అన్నిటిని దీనికోసం ఒక 10 రూల్స్ రాశారు, వీటన్నిటిని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో పెట్టుకున్నారు. ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో, ఇంకా లేయర్ లేదు, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేశారు. నౌ నా యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో నేనేం చేస్తాను, మై ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు చూడండి. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో అంటే డైరెక్ట్ గా మీకేమి ఇది అవైలబిలిటీలో ఉండదు. ఈ రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య రిలేషన్ ఉంటేనే మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. ఆ రిలేషన్ మనం ఎలా అచీవ్ చేసుకున్నాము, మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా. పెగా రూల్స్ లో ఉండే రూల్ సెట్స్ కానీ, రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కానీ, రూల్స్ కానీ ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాము, బై యూజింగ్ ది బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ ద్వారా. అలానే ఎవరి ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. సో ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉండే రూల్స్ అన్ని మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో మీరు దీంట్లో ఏం చేస్తారు, ఓకే, అక్కడ ఏదైతే ఫస్ట్ కాలింగ్ ఉంటుందో, కాలింగ్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అవడానికి వాడు ఏదైతే ఫస్ట్ రూల్ రాశాడో, జస్ట్ ఓకే కాల్ లేకపోతే ఫెచ్ డేటా అనుకుందాం. ఫెచ్ డేటా, వచ్చిన డేటాని మీరు ఎక్కడ ఒకక్కడ రెస్పాన్స్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటారు కదా. దెన్ ఆ ప్రెజెంటేషన్ కోసం, ఆ డేటాని డిస్ప్లే చేయడం కోసం మీరు ఏం ఫర్దర్ గా రాసుకుంటారో, యూ కెన్ దెన్ డిస్ప్లే ద డేటా. బట్ సి దిస్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సపరేట్. నౌ n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, నా దగ్గర వేరే ఈ క్లయింట్ కి సంబంధించిన వేరే అప్లికేషన్ ఉంది. నౌ హియర్ ఆల్సో, రెస్పాన్స్ ఫెచ్ డేటా, నౌ డిస్ప్లే ద డేటా. దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, దిస్ ఈజ్ మై ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్. ఒకవేళ మీరేం చేస్తున్నారు, ఇది కూడా తీసుకొచ్చేసేసి దీంట్లోనే ప్లేస్ చేశారు అనుకోండి. ఇది కూడా తీసుకొచ్చి దీంట్లోనే ప్లేస్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ వాళ్ళకి అన్ని అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. నాకు అనవసరం అది. అర్థమైందండి?
ఓకే అండి. అందరికీ అర్థమైందండి? చెప్పండి. ఓకే ఓకే క్లియర్. సో ఇంకా చూడండి, కావాలనుకుంటే టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ మై ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ అప్లికేషన్స్ కదా, దీన్ని నేను ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో పెట్టాను కదా, నేను కావాలంటే దీన్ని కూడా నేను స్ప్లిట్ చేస్తానండి. దీన్ని కూడా నేను స్ప్లిట్ చేస్తాను. ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాను? ఇక్కడ నేను స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తాను. కావాలంటే వేరే అప్లికేషన్ లో ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ డిఫైన్ చేస్తాను. స్ట్రక్చర్ అంటే యాజ్ ఎ పారామీటర్స్ గా డిఫైన్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్ గానే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనము ఎక్స్టర్నల్ సిస్టమ్ ఏంటిది, ట్విట్టర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే కనెక్ట్ రెస్ట్ వాడాం అనుకుందాం. ఆ కనెక్ట్ రెస్ట్ కి సంబంధించిన డేటా అంతా తీసుకొని రావాలంటే దానికి డిఫాల్ట్ గా ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఉంటుంది అనుకుందాం. అలాంటి స్ట్రక్చర్ అంతా నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను వేరే అప్లికేషన్స్ లో. చూడండి ఎంత రీయూజబిలిటీయో, ఎక్కడ డిపెండెన్సీ లేకుండా, చూడండి ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ దానికి కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అంతా వేరే అప్లికేషన్ లో డిజైన్ చేస్తాను. ఇక్కడ దీంట్లో స్ట్రక్చర్ అంతా ఉంటుంది. దీనికి కనెక్ట్ రెస్ట్ కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ అంతా ఉంటుంది. సో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ కమ్యూనికేట్ టు అప్లికేషన్, ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్విట్టర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ ఫేస్బుక్, ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్. నో, ఇన్పుట్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ కావాల్సిన స్ట్రక్చర్ అంతా నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసేసాను. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, నా యొక్క ఈ అప్లికేషన్ లో ఓన్లీ నేనేం పంపిస్తానంటే ట్విట్టర్ URL, ఇన్పుట్ పారామీటర్స్, అవుట్పుట్ పారామీటర్స్ పంపిస్తాను. చూడండి, దీన్ని కూడా ఇంకా నేనేం చేశాను, దీన్ని కూడా ఇందాక ఓన్లీ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో డెవలప్ చేసిన దాన్ని కూడా మళ్ళీ స్ప్లిట్ చేసేసి ఇంకో 2 అప్లికేషన్స్ గా డిజైన్ చేశా. దీంట్లో ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఐ మీన్ స్కెలిటన్ ఉంది, ఐ మీన్ అలాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ట్విట్టర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీయూజ్ ఇట్ ఫర్ ది ఫేస్బుక్ ఆల్సో. అర్థమైందా? సో ఇలా మీరు కావాలనుకుంటే డిజైన్ ని బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్షన్ లో ఎంత వరకైనా వెళ్ళొచ్చు. బ్యాక్గ్రౌండ్ డైరెక్షన్ లో మనం ఎంత వరకైనా వెళ్ళొచ్చు. ఇందాకేమో ఓన్లీ ఆ రూల్ అనేది ఓన్లీ ట్విట్టర్ కి కనెక్ట్ అయ్యి మాత్రమే డేటా తీసుకొస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఆ రూల్ దేనికైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అది ఫేస్బుక్ అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఇంకొక దానికైనా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో బికాస్ ఐ హావ్ డిజైన్ ది అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కూడా రండి, ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఫస్ట్. ఫ్రేమ్వర్క్ తీసుకుందామండి. అది మనకు కస్టమర్ ఏమి చెప్పడు, Pega architect LSA will decide based on the business requirements. Okay, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడం వల్ల నష్టం ఏమి ఉండదు. అసలు ఉంటే దాంట్లో పెట్టుకుంటారు, లేకపోతే దాంట్లో ఏం ప్లేస్ చేయరు, అంతే. అంతే కదా. ఇప్పుడు దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉందా మనం క్రియేట్ చేసినందువల్ల? ఎందుకంటే ఇక్కడ బిజినెస్ లాజిక్ అప్లై ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు కదా. ఒకటి, మనం మెయిన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాము, రీయూజబిలిటీ. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ కి నార్మల్ గా జనరల్ ఫ్రేమ్వర్క్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఏంటిది, మనం ఇందాక ఒక చిన్న డెఫినేషన్ చూసాము. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది ఫ్రేమ్వర్క్ అంటే, ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్స్ అన్నాం. ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్స్ అన్నాం. సో దానితో కూడా కొంచెం కోరిలేట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో మీకు కావాల్సినవన్నీ మీరు ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా డెవలప్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే, ఇదేం చేస్తుంది, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ విధంగా కూడా మనం కోరిలేట్ చేసుకోవాలి. అంతేగాని ఇక్కడ ఓన్లీ ఎప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఓన్లీ రీయూజబుల్ రూల్స్ డిఫైన్ చేస్తామా, అది ఒక వే. కానీ జనరల్ మీనింగ్ ఏంటిది, ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది జనరల్ మీనింగ్ ఏంటిది, ఇక్కడే మనం చూసాం కదా. ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ ఈజ్ ఏ
ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ డెవలపింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ అన్నాడు. ఈ స్టేట్మెంట్ ని మీరు దీంతో ఎలా జస్టిఫై చేస్తారు? ఇక్కడ ఉన్న ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ తోటి ఎలా జస్టిఫై చేస్తారు? చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అన్నాడు. స్ట్రక్చర్, ఫ్రేమ్వర్క్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ నేను ఎలా జస్టిఫై చేస్తానంటే, నాకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కి డెవలప్మెంట్ కావాల్సినవన్నీ నేను ఇక్కడ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో డిఫైన్ చేసుకుంటాను. సో మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఆర్ నాట్? Okay, so me point of view lo, just for easy understanding purpose, maximum reusability, to achieve the maximum reusability, so reusable rules you can define it in the framework layer. రీయూజబుల్ రూల్స్ అనే కాదు, ఆ స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో. సో టుమారో n నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ బిల్ట్ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ మీద అంటే, సో everyone can reuse the framework application rules. Now before going to create a new application, we have to be decided what is the framework application and implementation application, ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు ముందుగానే మనకు తెలుసుకోవాలి. మ్యాండేటరీగా ఇది క్రియేట్ చేయాలంటే మై ఆన్సర్ ఈజ్ నో. క్రియేట్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్స్ ఏంటో మనం చూసాము. దట్స్ ఇట్. నౌ ఐ ఆమ్ సెలెక్టింగ్ మై ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్. Or if you want, you can select the implementation application. So what is the application ID? This is the rule name will be created. మనం ఆల్రెడీ చూసాం కదా, రూల్ నేమ్, అప్లికేషన్ కూడా ఒక రూల్ నేమ్ ఉంటుందని. అది ఏ విధంగా ఉండాలో ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తుంది. మీరు కావాలనుకుంటే ఇది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్, నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తానంటే ఎస్ బ్యాంక్ అని ఇస్తాను. మై అప్లికేషన్ ఐడి ఈస్ ఓన్లీ ఎస్ బ్యాంక్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ హ్యావింగ్ వర్షన్ by default starting version is 01, 01 and 01. Okay, next, what is the organization settings? చూడండి, why I have explained the organization, division and unit, slowly you will understand. But what is your organization? Yes bank. What is your organization? Yes bank or YESB. నేను అలా షార్ట్ కట్ లో పెట్టేశాను. వాట్ ఈజ్ మై ఆర్గనైజేషన్? ఎస్. వాట్ ఈజ్ యువర్ డివిజన్? ఎందుకు అడుగుతున్నాడు? సో ఎస్పెషల్లీ ఈ అప్లికేషన్ మీరు ఎవరికి డిఫైన్ చేస్తున్నాడో చూడండి. నేను ఎందుకు ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్ అని ఎందుకు చెప్పానప్పుడు, మాక్సిమం టు అచీవ్ ద మాక్సిమం రీయూజబిలిటీ అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండబోతుంది అని అర్థం. నువ్వు క్రియేట్ చేస్తున్న అప్లికేషన్ లో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నావు? ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అనే అప్లికేషన్ డిజైన్ చేస్తున్నావు. what is the application structure? That application structure is completely depends upon whatever the values you are going to providing here. Based on that, your application structure also will be designed, your application architecture also will be designed. ప్రతి అప్లికేషన్ కి ఒక స్ట్రక్చర్, ఆర్కిటెక్చర్ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. అదంతా ఎలా బిల్ట్ అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ దీస్ పారామీటర్స్. సో నీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. సో ఆర్గనైజేషన్ లో డివిజన్ ఉంటుందా? మీ ఇష్టం అండి. మీకు డిఫాల్ట్ గా ఏదో ఒక డివిజన్ లేకపోతే ఉందా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ డెవలపింగ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫర్ ద లోన్స్ అనుకుందాం అనుకోండి. నౌ వాట్ ఈస్ మై డివిజన్? లోన్స్. వాట్ ఈస్ మై యూనిట్? యూనిట్ నేమ్ ఇస్ పర్సనల్ లోన్సా, వెహికల్ లోన్సా, హోమ్ లోన్సా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెహికల్ లోన్స్. మై యూనిట్ నేమ్ ఇస్ వెహికల్ లోన్స్. దట్స్ ఇట్. నేను డిఫైన్ చేసుకున్నానండి. దట్స్ ఇట్. నేను ఇంతకు మించి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఇస్ ఎస్బి, డివిజన్ నేమ్ ఇస్ లోన్స్, యూనిట్ నేమ్ ఇస్ వెహికల్. సో ఇక్కడ నేను లోన్స్ అనుకోకుండా లోన్ అంటాను అంతే. డివిజన్ నేమ్ ఇస్ లోన్ అండ్ యూనిట్ నేమ్ ఇస్ వెహికల్ ఎక్సెట్రా. Now what is the demonstration users? Demo users, so nothing but a demo operators కూడా క్రియేట్ అవుతారు మీరు కనుక ఈ చెక్ బాక్స్ కనుక సెలెక్ట్ చేసుకుంటే.
ఒక శాంపిల్ ఆపరేటర్స్ కూడా పెగా క్రియేట్ చేస్తుంది. నౌ ఇక్కడ చూడండి, క్లాస్ లేయర్స్ అనేది ఎంటైర్ ఇట్లా మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ కానీ ఆర్కిటెక్చర్ కానీ ఇంటర్నల్ గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ఈ క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఈ క్లాసెస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అందుకే క్లాస్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ ది పెగా అప్లికేషన్. అసలు ఈ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది. వాట్ ఈజ్ క్లాస్ అది అనేది మనం చూద్దాము. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయనివ్వండి. సో క్రియేట్ ఎ డెమాన్స్ట్రేషన్ యూజర్స్ క్లాస్ లేయర్. క్లాస్ లేయర్ ఏముంది, ఇదిగోండి స్టార్టింగ్ మీ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ తోటి ఉంది, తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్, తర్వాత ఇక్కడ క్లాస్ గ్రూప్ అనేది వర్క్ అంటారు, దీన్నే వర్క్ పూల్ అంటారు, దీన్నే వర్క్ పూల్ అంటారు. డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్ వర్క్ ఇది క్రియేట్ అవుతుంది, డిఫాల్ట్ వర్క్ పూల్. సో ఇక్కడ జనరేట్ డివిజన్ లేయర్ అని ఉంది, జనరేట్ అప్లికేషన్ యూనిట్ లేయర్ అని కూడా ఉంది, జనరేట్ డివిజన్ లేయర్ అని ఉంది, జనరేట్ యూనిట్ లేయర్ అని కూడా ఉంది. ఏంటి ఇవి, ఎందుకు ఈ జనరేట్ డివిజన్ లేయర్, జనరేట్ యూనిట్ లేయర్ అనేది ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, ఏమీ కాదు. అందుకనే ఇక్కడ మీరు ఈ అప్లికేషన్ కన్నా డిజైన్ చేసుకునే ముందే మీరు ఆలోచించుకోవాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ బిజినెస్? యువర్ బిజినెస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది డివిజన్స్ and your business is having the units. Tomorrow in future if you want to add any divisions or if you want to add any other divisions, if you want to add any other units etc. నేను ఆల్రెడీ అందుకే ఫస్ట్ లో మొన్న ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిప్లికేట్ యువర్ ఎంటైర్ బిజినెస్ ఇన్ టు ది అప్లికేషన్ మోడ్. సో మనకి అప్లికేషన్ అలా అలౌ చేస్తుంది టు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్ అలా అలౌ చేస్తుంది టు క్రియేట్ చేసుకోవడానికి. సో యువర్ బిజినెస్ స్ట్రక్చర్ ఇంటూ ది అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ లోకి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు ఈ డివిజన్ లేయర్ అనేది ఎందుకు? రీయూజబిలిటీ కోసం. నా దగ్గర ఆన్సర్ మాత్రం రీయూజబిలిటీ కోసం. ఎలా రీయూజబిలిటీ అనేది అంతా ఈ స్ట్రక్చర్ కానీ ఈ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఈ క్లాసెస్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఈ లోన్ అనేది మీరు ఏమనుకుంటారు, జస్ట్ ఏదో ఒక నేమ్ ఏం కాదు, ఇంటర్నల్ గా క్లాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. చూద్దాం అన్ని. నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాను, వెహికల్ అంటాను, వెహికల్ అంటాను. చూడండి ఇది ఆర్గనైజేషన్ నేమ్, దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్, డివిజన్ నేమ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్, వెహికల్ యూనిట్ నేమ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్. కావాలనుకుంటే ప్రెస్ డౌన్ ఏరో, మనకు ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో ఉన్న యూనిట్స్ అన్ని వస్తాయి. రావట్లేదా? డౌన్ ఏరో ప్రెస్ చేస్తే ఓకే. సో నౌ వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్? ఎస్ బ్యాంక్. బట్ ఇదేంటిది, ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఐడి వేరు, ఇది వేరు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ ఏమవద్దు. క్లాస్ గ్రూప్ నేమ్ దీన్నే వర్క్ పూల్ అంటారు, క్లాస్ గ్రూప్ నేమ్ దీన్నే వర్క్ పూల్ అంటారు. ఎందుకు ఈ క్లాస్ గ్రూప్ నేమ్ వర్క్ అని ఎందుకు ఇచ్చారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం చేస్తాను, వెహికల్ లోన్స్ కి సంబంధించిన ప్రాసెస్ అంతా, ఆ వెహికల్ లోన్స్ కి సంబంధించిన వర్క్ అంతా అంటే డిఫాల్ట్ గా నువ్వు చేసే ప్రతిదీ ఈ క్లాస్ గ్రూప్ లోనే ఉంటుంది. వర్క్ అని ఎందుకు ఇచ్చారంటే దట్ ఈజ్ యువర్ ఒరిజినల్ బిజినెస్ లాజిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్. మీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటిది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లెయిమ్ వెహికల్ లోన్ అనే రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి, దట్ ఈజ్ యువర్ వర్క్ కదా, వెహికల్ లోన్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి. ఎందుకు వర్క్ అనేది ఇచ్చాడంటే, క్లాస్ నేమ్ కూడా ఎందుకు వర్క్ అని ఇచ్చాడంటే, నేను మీకు ఒక సినారియో వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ప్రెసెంట్ ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ని డిఫాల్ట్ ఇలానే అర్థం చేసుకోండి. ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్, అందుకే చూడండి క్లాస్ లేయర్లు ఆర్ దీన్నే క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అని కూడా అంటాము. జస్ట్ సింప్లీ ఐ కెన్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. చూడండి ఇక్కడ వాట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఐ హావ్ సెలెక్టెడ్, ఓన్లీ ఇంప్లిమెంటేషన్. మీకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, అండ్ వెన్ విల్ యూ గో ఫర్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్, when will you go for the implementation. Based on that మీరు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. అల్టిమేట్లీ యూ హ్యావ్ టు బి డిసైడెడ్. మిమ్మల్ని ఎవరు ఫోర్స్ఫుల్ గా ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అని ఎవరు చెప్పరు. యూ హ్యావ్ టు డిజైన్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. దీన్నే అప్లికేషన్ డిజైన్ అంటారు. జనరల్ గా ఎల్ఎస్ఎస్ విల్ డిజైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, బట్ ఎల్ఎస్ఏనే డిజైన్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎవరైనా డిజైన్ చేయొచ్చు. యూ హ్యావ్ టు నో ద కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి. ఓకే, నేను ఈ పీస్ అన్నిటిని నేను ఈ ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో ప్లేస్ చేస్తాను, మిగిలిన వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో ప్లేస్ చేస్తాను. ఓకే, కాకపోతే మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకున్న వల్ల నష్టం ఏమీ లేదు, ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో పెట్టినందువల్ల నష్టం ఏమీ లేదు. బట్ వేర్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్,
మీరు కొన్ని బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మిస్ చేస్తున్నారు అంతే. దానివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు మనం మాస్క్ పెట్టుకోలేదా, మాస్క్ పెట్టుకుంటే మంచిది, మాస్క్ పెట్టుకుంటే మంచిదని ఎందుకు అంటున్నారు? పెట్టుకోకపోతే ఏమో తర్వాత ఏం జరుగుతుందో హూ నోస్. ఇప్పుడు కూడా అంతే, ఇక్కడ కూడా నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్లోనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకో. ఇప్పటి వరకు బాగానే పనిచేస్తుంది. 10 రోజుల తర్వాత ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు తప్పు చేశాను, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నట్టయితే నేను ఈజీగా ఉండేది. ఇప్పుడు రీయూజబిలిటీ కూడా సేమ్. సో అందుకనే ఎక్కడైనా సరే మనకి పెగా కొన్ని స్టాండర్డ్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఏ సినారియోలో ఎప్పుడు ఎక్కడ దేన్ని వాడుకోవాలి అనేది, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది. సో అలాంటి గైడ్ లైన్స్ అది స్ట్రిక్ట్ గా ఇనిషియేట్ చేసినప్పుడు నీ యొక్క బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ లో అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉంటే దెన్ గో ఫర్ దట్, గో ఫర్ ది ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ గో ఫర్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇనిషియల్ గా నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేశాను. We will see all the applications. We will see framework application. We will see the implementation application. But Pega 7.1.9 లో ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా వస్తుంది, ఫ్రేమ్వర్క్ ప్లస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ అనేది. తరువాత అప్లికేషన్ వర్షన్ డిఫాల్ట్ గా 010101. తర్వాత వాడు అడుగుతున్నాడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అని అడుగుతున్నాడు. ఎందుకు అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు వేసాడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు, ఎందుకు ఈ డీటెయిల్స్ ఎందుకు? నేను అందుకే చెప్పింది, ఆల్వేస్ యువర్ బిజినెస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది అప్లికేషన్ మోడ్. అంత జనరిక్ గా ఉంది చూడండి, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో కూడా టెర్మినాలజీ ఎంత జనరిక్ గా ఉందో చూడండి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే, వాట్ ఈజ్ యువర్ డివిజన్, వాట్ ఈజ్ యువర్ యూనిట్ నేమ్. ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు నేను దీని ప్రకారం చూస్తే ఈ అప్లికేషన్ ఎస్పెషల్లీ నేను క్రియేట్ చేసిన ఓన్లీ ఈ వెహికల్ యూనిట్ వాళ్ళకి మాత్రం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వెహికల్ యూనిట్ వాళ్ళకి ఎస్ బ్యాంక్ లో ఉన్న లోన్ సెక్షన్ లో ఉన్న వెహికల్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న వెహికల్ లోన్స్ లో ఉండే వాళ్ళకి నేను ఈ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. వాళ్ళకి సంబంధించిన వర్క్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి వర్క్ పూల్, క్లాస్ గ్రూప్ నేమ్, ఇక్కడ వర్కర్ ఎందుకు డిఫైన్ చేశాడంటే అది దానికి సంబంధించిన వర్క్ అంతా, దానికి సంబంధించిన క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ అంతా, దానికి సంబంధించిన లోన్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన వర్క్ అంతా ఉంటుంది కాబట్టి డిఫాల్ట్ గా వర్క్ అని ఉంటుంది. వర్క్ క్లాస్ అంటారు, దాన్నే వర్క్ క్లాస్ అంటారు. అన్ని ఈ ఒక్క రోజే నేను చెప్పలేను. సో అన్ని ఒకదానికొకటి రిలేషన్ ఉంటూ ఉంటుంది, ఒకదానికొకటి ప్రతి దానికి రిలేషన్ ఉంది. మీరు గమనించారో లేదో, అన్ని చూడటానికి ఇండివిజువల్ గానే ఉంటాయి. ఒక రోజు మనం రూల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఒక రోజు యాక్సెస్ గ్రూప్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఒక రోజు ఆపరేటర్ ఐడి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ప్రతి దానికి రిలేషన్ ఉంది. బట్ డోంట్ మిస్ దట్ రిలేషన్. ఎప్పుడు ఏ టాపిక్ చదువుకున్నా కూడా మీరు రిలేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సేవ్. సో ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ డెమాన్స్ట్రేషన్ యూజర్స్ యాజ్ యూజువల్ గా ఈ క్లాస్ లేయర్లు అనేది ఈ జనరేట్ డివిజన్ లేయర్ ఎందుకు, జనరేట్ యూనిట్ లేయర్ ఎందుకు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా కూడా నష్టం లేదు. కాకపోతే దీనివల్ల ఏంటి అంటే టుమారో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎనీ డివిజన్ or tomorrow if you want to add any new unit, tomorrow if you want to add any specific application to any specific unit, so reusability. ఇప్పుడు నాకేమీ డివిజన్స్ లేవు, యూనిట్స్ లేవండి, మీరు కావాలనుకుంటే దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకని మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ లో డివిజన్స్ లేవు, అసలు మీ యొక్క బిజినెస్ లో డివిజన్స్ లేవు, మీ యొక్క డివిజన్స్ లో యూనిట్స్ లేవు, ఇన్ ఫ్యూచర్ లో రాను కూడా రావు. అది బట్ ఆర్గనైజేషన్ ఏమనేది కామన్ గా ఉంటుంది, అట్లీస్ట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనేదే కదా మీది, ఏదో ఒకటి. కాబట్టి ఆర్గనైజేషన్ మ్యాండేటరీగా ఉంటుంది. మీ దాంట్లో అన్ని డివిజన్స్ లేవు, ఇన్ ఫ్యూచర్ లో డివిజన్స్ రావు, యూనిట్స్ కూడా లేవు డివిజన్స్ లో, ఫ్యూచర్ లో యూనిట్స్ కూడా రావు అనుకుందాం అనుకోండి. దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ యూ సింప్లీ జస్ట్ ఇగ్నోర్ దిస్ లేయర్స్. జనరేట్ డివిజన్ లేయర్, జనరేట్ యూనిట్ లేయర్ ని మీరు ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మాత్రం డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి, ఇక్కడ మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఇక్కడ డిఫాల్ట్ గా ఉంటాయి. మీరు కావాలనుకుంటే ఈ లేయర్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు, ఈ లేయర్స్ ని ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు జనరేటెడ్ డివిజన్ లేయర్ అంటే ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ నేము, మీ యొక్క అప్లికేషన్ నేము, వర్క్ అంతే. అంటే స్ట్రక్చర్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, లేదు నా యొక్క అప్లికేషన్ లో డివిజన్ లేయర్ ఉంది, దానికి సంబంధించినంతా ఆ లేయర్ లోనే ప్లేస్ చేసుకుంటాను, లేదు నా యొక్క అప్లికేషన్ లో యూనిట్ లేయర్ కూడా ఉంది, దానికి సంబంధించినంతా ఆ లేయర్ లోనే నేను ప్లేస్ చేస్తాను అన్నారనుకోండి. సో మీరు అది ముందుగానే యాంటిసిపేటెడ్ వాటన్నిటిని ఐడెంటిఫై చేసుకొని మీరు కావాలనుకుంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు.
అంటే ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా లేకపోతే తర్వాత నేను క్రియేట్ చేయలేనని మీరు అడగొచ్చు. ఎస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ లేటర్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. లేటర్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. బిల్డ్ ఫర్ ఏ చేంజ్, మోటో చూడండి, బిల్డ్ ఫర్ ఏ చేంజ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడే క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేటర్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ లేటర్ ఆల్సో. నౌ ఐ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఒకసారి మీరు ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకోండి మీరు కావాలనుకుంటే. ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడ మనం ఏ వాల్యూస్ ప్రొవైడ్ చేసామో తర్వాత మనకి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అయిన రూల్స్ ఏ విధంగా క్రియేట్ అయినాయో కూడా తెలుస్తుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో క్రియేట్ అయిన రూల్స్ మనకి ఏ విధంగా క్రియేట్ అయినాయో కూడా తెలుస్తుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎస్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చాం కదా, ఓకే, దీంతో ఏం క్రియేట్ అయింది, ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ తోటి ఏం క్రియేట్ అయింది, ఈ వైఈఎస్ బి తోటి ఏం క్రియేట్ అయింది, లోన్ తోటి ఏం క్రియేట్ అయింది, వెహికల్ తోటి ఏం క్రియేట్ అయింది, వీటితోటి ఏమైనా క్రియేట్ అయినాయా అనేది మనం చూడొచ్చు. కావాలనుకుంటే ఇక్కడ డివిజన్స్ లోన్స్ అని ఇచ్చాను, డివిజన్స్ లోన్స్ అని ఇస్తాను. ఇక్కడ యూనిట్ నేమ్ వెహికల్స్ అని ఇస్తాను, ఓకే. నేను ఇప్పుడు ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకుంటున్నాను, మీకు అర్థం కావాలి తర్వాత ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ రూల్స్ క్రియేట్ అయినాయి అనేది. నౌ గో బ్యాక్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఇక్కడ ఏంటిది ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ ఇక్కడ ఇచ్చింది, ఇది కూడా ప్రింట్ స్క్రీన్ తీసుకోండి. మీరు ఇచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ ఇది. ఓకే, నౌ click on create an application, that's it. Click on create an application. అన్ని టాపిక్స్ అర్థమవుతున్నాయండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఒకసారి అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వచ్చేస్తుందండి. ఓకే ఓకే, చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ హ్యాస్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్ అండ్ నౌ ఈజ్ రెడీ టు యూజ్. పెగా ప్రీవియస్ వర్షన్స్ లో ప్రతిదీ మనం మాన్యువల్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలండి. కానీ ఇప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి కావాల్సిన డిఫాల్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అన్ని వాడే మనకి రెడీమేడ్ గా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అంటే మీ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఇంకా మీరు డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నౌ రెడీ, లాగ్ ఆఫ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సీ దిస్, ఆల్ దీస్ ఆపరేటర్స్ కూడా క్రియేట్ అయినాయి, ఆల్ దీస్ యాక్సెస్ గ్రూప్స్ కూడా క్రియేట్ అయినాయి, డిఫాల్ట్ పాస్వర్డ్ రూల్స్ done. If you want to log off and you can log in once again. So చూడండి ఇక్కడ admin.sbank, other.sbank, manager. And user. These many number of users by default. Okay, done. If you want, log off, admin.sbank, admin.sbank, password is rules. This authentication we call it as a basic authentication అంటారు. ఇది చూడండి, ఇది ఇందాక నేను ఇచ్చింది ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అనేది అక్కడ ఇచ్చింది యాజ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్, అది యాజ్ ఏ డిస్క్రిప్షన్. ప్రతి అప్లికేషన్ కి డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ మనం ఇచ్చింది ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్. కావాలనుకుంటే ఒక్కసారి మీ ఆపరేటర్ ఐడి ఓపెన్ చేయండి, నేను ఏమి చేయలేంతవరకు. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి? admin.sbank. ఇవన్నీ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఎస్ బ్యాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. అర్థమైందా? ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్ మనం ఫస్ట్ అంతకు ముందు ఎందుకు డిస్కస్ చేసామో ఇది, ఈ యాక్సెస్ గ్రూప్. సో దీంట్లో ఏమైనా రోల్స్, అవైలబుల్ రోల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అంటే చూడండి, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఉంది, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్. సో చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనే నేమ్ తోటి ఒక యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కూడా క్రియేట్ అయింది. దీంట్లో బై డిఫాల్ట్ గా యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్లు ఉన్నాయి బై డిఫాల్ట్ గా. నౌ కమ్ బ్యాక్, వాట్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్ నేమ్?
ఎస్ బ్యాంక్. చూడండి ఇది చూడండి, అప్లికేషన్ నేమ్ ఎస్ బ్యాంక్, వర్షన్ నేమ్ ఇస్ 010101. మనకి ఇందాక నేను ప్రొవైడ్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ ఉంది కదా, ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి అప్లికేషన్ ఐడి అని ఉన్నాం కదా, అది దట్ ఈస్ ఎస్ బ్యాంక్ 010101. ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ను కూడా కాన్ఫిగర్ చేయండి, ఓపెన్ చేయండి. ఇది చూడండి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి కావాల్సిన లుక్ అండ్ ఫీల్ కి సంబంధించిన స్కిన్ రూల్. అంటే ఎందుకంటే లాంచ్ మీరు ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ ఓపెన్ చేశారు అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఓకే ఇది ఎలా ఉంది, దీని యొక్క లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉంది, బై డిఫాల్ట్ గా ఈ కలర్ కాంబినేషన్స్ ఏంటి, ఈ ఫాంట్స్ ఏంటి చూడండి. ఎందుకంటే మీరు నిమ్ అని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. బై డిఫాల్ట్ గా ఈ కలర్ కాంబినేషన్ ఏంటి, ఈ ఫాంట్స్ ఏంటి, దానికి సంబంధించిన లుక్ అండ్ ఫీల్ అంతా ఈ స్కిన్ రూల్ లో ఉంది. అదేంటి నేను ఇంతవరకు ఒక్క స్కిన్ రూల్ కూడా మాడిఫై చేయలేదు కదా. ఎస్, ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది పెగా రూల్స్. ఆల్ దీస్ రూల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది పెగా రూల్స్. చూడండి ఈ స్కిన్ రూల్ లో ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్, అంటే లుక్ అండ్ ఫీల్ కి సంబంధించింది, ప్రెజెంటేషన్ కి సంబంధించింది అంటుందని స్కిన్ రూల్ అంటారు. దీంట్లో మీరు ఏమీ క్రియేట్ చేయలేదు, కానీ బై డిఫాల్ట్ గా ఆల్ ది స్టైల్స్ ఫాంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి అంటే పెగా రూల్స్ నుంచి వచ్చినాయి. ఒకటి మీరు చేస్తే మీ దగ్గర ఉంటాయి, లేకపోతే సింపుల్ మీరు డెవలప్ చేసినవన్నీ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్ ప్లస్ యూఐ కిట్ ఉంటే దాంట్లోనే ఉండాలి, లేకపోతే మీ యొక్క అప్లికేషన్ లోనే ఉండాలి, అంతే, నో మ్యాజిక్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చూడండి, ఆల్ యువర్ అప్లికేషన్ కంటైన్స్ ఆల్ దీస్ రూల్ సెట్స్ అండ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. ఫస్ట్ చూడండి ఆర్గనైజేషన్, నెక్స్ట్ డివిజన్, నెక్స్ట్ యూనిట్, నెక్స్ట్ అప్లికేషన్. దీంతో పాటు ఆర్గనైజేషన్ లో ఐఎన్టి అని ఉంది, డివిజన్ లో ఐఎన్టి ఉంది, లోన్స్ లో యూనిట్ లో ఐఎన్టి ఉంది, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లోను ఐఎన్టి క్లాస్ ఉంది. ఎందుకు ఏంటి ఇన్ని రూల్ సెట్స్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు అంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాం అసలు. ఓకే, అండ్ దట్ మీన్స్ ఆల్ దీస్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్, ఆల్ దీస్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ ఆల్సో క్రియేటెడ్. ఓపెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ. చెప్పండి. ఆ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉంది కదండి, సో ఇది ఆర్డర్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసింది కదా, ఇప్పుడు మనకి కావాలి అనుకుంటే ఆర్డర్ మార్చుకోవచ్చు అంటారా? ఒకవేళ మార్చుకోవాల్సి వస్తే ఓకే మార్చుకోవచ్చు, కానీ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళకు ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంది, అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. పెగాకి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది, అంటే ఒక పెగా అప్లికేషన్ కి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా డెఫినెట్ గా. దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళు ఆర్డర్ కూడా ప్లేస్ చేశారు. ఎందుకు ప్లేస్ చేశారు చూడండి, వాళ్ళు ఏం మిస్టేక్స్ చేయదలుచుకోలేదు. చూడండి డివిజన్లు ఎందుకు చివరిలో ఇచ్చారు, ఆల్వేస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఫస్ట్, దాని తర్వాతే కాబట్టి డివిజన్ అనేది. ఆర్గనైజేషన్ కింద డివిజన్ ఇచ్చారు, డివిజన్ కింద అంటే మీరు రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రండి, ఇది అంటే టాప్ లో ఉన్నట్టు, దీని తర్వాత డివిజన్ ఉంది, దీని తర్వాత యూనిట్ ఉంది, దీని తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఉంది. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో ఏదైనా ఒక రూల్ కనుక ఈ రూల్ సెట్ లో ప్లేస్ చేస్తే వాళ్ళు డివిజన్ వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? ఓకే. డివిజన్ లో ప్లేస్ చేస్తే యూనిట్ లో వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? యూనిట్ లో ప్లేస్ చేస్తే అప్లికేషన్ లో ఉన్న వాళ్ళు యూజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా? అర్థమైందండి. నేను మీకు ఎందుకు ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ యూనిట్ అనే ఒక టెర్మినాలజీ ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అర్థమైందా? టు అచీవ్ ద రీయూజబిలిటీ అని ఆ రోజు చెప్పాను. ఆ రీయూజబిలిటీని మనం పెగా అప్లికేషన్ లో ఏ విధంగా అచీవ్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ది స్ట్రక్చర్. శ్రీనివాస్ గారు అర్థమవుతుందండి? హరీష్ గారు, మూర్తి గారు? క్లియర్ అండి, క్లియర్. ఓకే, అంటే నువ్వు డిసైడ్ చేసుకోవాలి రూల్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఏ రూల్ సెట్ లో కూడా నువ్వు రూల్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నావు అనేది నీకు అర్థం కావాలి. ఓకే, దిస్ రూల్ ఈస్ ఫర్ దిస్ పర్పస్, సో దిస్ రూల్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ రూల్ సెట్, దిస్ రూల్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఆర్ దిస్ రూల్ సెట్. అలా మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని బ్లైండ్ గా ఏదో మనం రూల్ క్రియేట్ చేసాము,
అలా క్రియేట్ చేశారనుకోండి కాన్సెప్ట్ అర్థం కానంటే. ఒకవేళ మీరు ఆన్సర్ చెప్పగలిగేటట్టు ఉండాలి. వై డిడ్ యూ క్రియేటెడ్ ఏ రూల్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ రూల్ సెట్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అండ్ వై డిడ్ యూ సెలెక్టెడ్ దిస్ క్లాస్ అని జస్టిఫై ఇవ్వాలి కరెక్ట్ గా. అంతేగాని రూల్ క్రియేట్ చేయడం ఏముంది, ఈ స్ట్రక్చరు ఈ ఆర్కిటెక్చర్ తెలిస్తే రూల్ మనం ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేస్తాం, లేకపోతే రూల్ ని కూడా మనం ప్రాపర్ గా క్రియేట్ చేయలేం. అదే ప్రాబ్లం. పెగా మీద పని చేయడం కాదు, వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ మనం ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే కొంచెం మనకి ఆ అప్లికేషన్ డిజైన్ మీద నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ రూల్ సెట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఆల్సో బై ది పెగా డ్యూరింగ్ ది అప్లికేషన్ క్రియేషన్. దీనికి కావాల్సినవన్నీ క్రియేట్ చేసాను చూడండి. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ category standard rule sets. Okay, now S bank INT standard rule set. Now what is my organization standard rule sets అన్ని. సో అన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ కూడా వాళ్ళే క్రియేట్ చేశారు. సో కావాలనుకుంటే ఒకసారి ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో చూడండి, రూల్ కౌంట్ ఏంది 3 ఉంది. ఎస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఎస్ బ్యాంక్ లోన్ ఐఎన్టీ అనేది ఒక రూల్ సెట్, అది కూడా ఒక రూలే. 010101 కూడా ఒక రూలే, రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది కూడా ఒక రూలే. దీంతో పాటు ఇంకో రూల్ కౌంట్ 3 అని ఉందంటే మనకు తెలుసు 2 ఉండాలి కదా. రూల్ కౌంట్ 3 అని ఎందుకుంది, ఇక్కడ ఏంటి 0 ఉంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్, వన్ ఈజ్ అ వర్షన్ రూల్స్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అ నాన్ వర్షన్ రూల్స్. వర్షన్ రూల్స్ అని ఇక్కడ కనపడితే నాన్ వర్షన్ రూల్స్ అని ఇక్కడ ఉంటాయి. పెగాలో ఓన్లీ వెరీ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ హ్యావింగ్ ఎ నాన్ వర్షన్ రూల్స్. అలాంటి వాటిల్లో ఇక్కడ ఉండే కొన్ని క్లాస్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే వైఈఎస్బి లోన్స్ ఐఎన్టి ఒక క్లాస్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి, రూల్ సెట్ తోటి ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ తోటి ఒక క్లాస్ కూడా ఒకటి క్రియేట్ అవుతుంది. ఏ క్లాస్ క్రియేట్ అయిందో చూడండి. సో వైఈఎస్బి లోన్ ఐఎన్టి అనే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ అయింది. వైఈఎస్బి లోన్ ఐఎన్టి ఈ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ మనం చూద్దాం, డోంట్ వర్రీ, డీటెయిల్ గా చెప్తాను క్లాస్ స్ట్రక్చర్, అది ఇప్పుడే బాగా అర్థం అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఎస్ బ్యాంక్ దీంట్లో ఓపెన్ చేసి చూడండి వర్షన్స్. చూడండి దీంట్లోనేమో 4 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు 4 రూల్స్ ఉన్నాయి, ఇందాక వాటిలోనేమో రూల్ కౌంట్ 0 ఉంది, ఇక్కడేమో 4 రూల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూద్దాం. ఒక స్కిన్ రూల్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా, స్కిన్ రూల్ ఒకటి ఉంది. యాక్సెస్ రోల్ నేమ్స్ ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ యూజర్, ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ మేనేజర్, ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఓపెన్ చేయండి. ఇది చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ కోలన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, దీనికి రూల్ సెట్ ఉంది, వర్షన్ కూడా ఉంది. దీనికి రూల్ సెట్ ఉంది, వర్షన్ కూడా ఉంది. దీనికి చూడండి యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మళ్ళీ రూల్ సెట్ ఉంది కానీ వర్షన్ లేదు, అందుకనేమో అది ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో లేదు. అందుకే అది ఇక్కడ అవైలబిలిటీలో లేదు. గమనించారా, అది ఎక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఉంటుంది అవైలబిలిటీలో. గమనించారా, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కేమో రూల్ సెట్ ఉందండి, యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కేమో రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది, కానీ యాక్సెస్ గ్రూప్ కి మాత్రం రూల్ సెట్ లేదు. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి, 4 ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒకటేమో స్కిన్ రూల్ ఉంది, ఒకటేమో యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ ఉంది. ఓకే, బట్ ఈ 186 ఎందుకు ఉన్నాయండి దీంట్లో? ఈ 186 లో ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పండి. ఈ 186 లో ఎందుకంటే రూల్ సెట్ వర్షన్ లేని రూల్స్ అని దాంట్లోనే ఉంటాయి. అంటే ఏమేమి ఉంటాయి, క్లాసెస్ ఉంటాయి, రూల్ సెట్ ఉంటుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. ఏమంటారు, యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటారు. కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి, అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి అండి, అర్థమవుతుంది. వదిలేబాకండి ఏది. క్లాస్ నేమ్ ఉంటుంది, రూల్ సెట్ ఉంటుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ కూడా రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు, అండ్ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కూడా ఉంది మళ్ళీ, అండ్ యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. అదేంటండి, దీంట్లో రూల్ కౌంట్ అంటే ఆల్ కౌంట్ వస్తుందండి, టోటల్ రూల్ కౌంట్ వస్తుంది. దీంట్లో 4 ప్లస్ దీంట్లో ఉండే 182, అల్టిమేట్ గా 186 మొత్తం వచ్చేస్తాయి. కాకపోతే ఇక్కడ చూడండి,
యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 175 ఉన్నాయి యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్. అదేంటి యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి అంటారా? ఒకసారి తొందరగా చూడండి. యాక్సెస్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేశారు, యాక్సెస్ రోల్ ఓపెన్ చేశారు. యాక్సెస్ రోల్ లో ఏముండదు, అంతా ఉండేది యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ లోనే నేను చెప్పాను. ఏది ఓపెన్ చేసినా యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్సే. మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే దీన్నే యాక్సెస్ రోల్ టు ఆబ్జెక్ట్ అంటాడు. దీనికి ఎటువంటి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. అందుకనే ఇక్కడ 175 అవి ఉన్నాయి. ప్లస్ ఈ క్లాసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 4 ఉన్నాయి. టోటల్ 179 ఉన్నాయి. ఈ యాక్సెస్ రోల్ నేమ్ కి 3 కి రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది. అప్లికేషన్ కి మళ్ళీ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండదు. కావాలంటే చూడండి, గో బ్యాక్ టు యువర్ అప్లికేషన్. వేర్ ఇస్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్? వేర్ ఇస్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్ టు యువర్ అప్లికేషన్? ఓన్లీ ఇక్కడ ఓన్లీ రూల్ సెట్ మాత్రమే ప్రెసెంట్ అయింది, పక్కన వర్షన్ లేదు. సో అప్లికేషన్ కి రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత యాజ్ యూజువల్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్. అందుకే 2 రకాల రూల్స్ ఉంటాయని చెప్పాను, వర్షన్ రూల్స్, నాన్ వర్షన్ రూల్స్. ఎప్పుడైనా ఒక రూల్ సెట్ ను ఓపెన్ చేసినప్పుడు దీంట్లో ఉండే టోటల్ కౌంట్ ఏమో ఇంక్లూడింగ్ వర్షన్ ప్లస్ నాన్ వర్షన్స్. ఓన్లీ హియర్ దిస్ కౌంట్ ఈస్ ఓన్లీ నాన్ వర్షన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గా పెగా అనేది మీ యొక్క అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇన్ని క్రియేట్ చేసింది. ఇప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. నౌ కమ్ బ్యాక్ టు లాగ్ ఆఫ్, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ న్యూ అప్లికేషన్. నౌ కస్టమ్, యూజ్ ది అప్లికేషన్ టైప్ రెస్పాన్సివ్, డిఫాల్ట్, ఈ కలర్ కాంబినేషన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్? నేను ఏం చేస్తాను, ఇందాక ఎస్ బ్యాంక్, ఇందాక మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏంటిది, ఎస్ బ్యాంక్. నేనేమంటున్నానంటే ఇప్పుడు ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటున్నాను, ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటున్నాను. దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ యువర్ అప్లికేషన్ అన్నాడు, సరే, దట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్, నథింగ్ బట్ ఏ లేబుల్. గో టు ద అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్. నౌ దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ఎ ఫ్రేమ్ వర్క్. నో ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, అప్లికేషన్ ఐడి ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ అంటున్నాను, ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ వర్షన్. ఇక్కడ చూడండి ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, యూనిట్ మీరు మారదు. కావాలనుకుంటే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ సేమ్. అక్కడ ఏదైతే మనం మెయింటైన్ చేసుకున్నామో అదే మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. వైఈఎస్బి లోన్స్ వెహికల్స్ డిఫాల్ట్ గా మీరు కావాలనుకుంటే వాటిని తీసుకోండి. లేదు నేను మళ్ళీ మార్చుకుంటాను అనుకుంటారా, మీనింగ్ లెస్ అది, అసలు ఒక మీనింగ్ లెస్ అది. ఆర్గనైజేషన్ లో అప్పుడు మార్చుకున్నారు అనుకోండి, అసలు అది సపరేట్ అప్లికేషన్ కింద అవుతుంది, సపరేట్ బిజినెస్ కింద అవుతుంది, అంతే కదా, మీ క్లయింట్ కి సంబంధించింది కాదు. కానీ జనరిక్ గా ఉండాలి అనుకుంటే యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ సేమ్ డివిజన్ నేమ్ అండ్ యూనిట్ నేమ్. లేదు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో ఫర్ ది డిఫరెంట్ అన్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ గో ఫర్ ది డిఫరెంట్ డివిజన్ అండ్ యూనిట్. బట్ నేను ఐ వాంట్ టు కీప్ సేమ్ డివిజన్ నేమ్ అండ్ యూనిట్ నేమ్. చూడండి ఇక్కడ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ లో లేయర్ లేవు, ఇంకా డైరెక్ట్ గా ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో ఎప్పుడు మీకు డివిజన్ రాదు, యూనిట్ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో ఎప్పుడు డివిజన్ రాదు, యూనిట్ రాదు. ఎందుకని? ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు అంటే మీ ఎంటైర్ ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్ కోసం మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మాక్సిమం రియూజబిలిటీని ఎప్పుడు మనం అచీవ్ చేసుకోగలము, ఏ లేయర్ లో డిజైన్ చేస్తే మనం అచీవ్ చేసుకోగలము, ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో డిఫైన్ చేస్తేనే నువ్వు అచీవ్ చేసుకోగలవు మాక్సిమం రియూజబిలిటీ. అందుకని వన్స్ యూ హావ్ డిఫైన్డ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ యూ కెన్ reuse it in the divisions, after that you can reuse it in the units, after that you can reuse it in the n number of applications. అలా కాకుండా నేను యూనిట్ లేయర్ లో డిజైన్ చేశాను అనుకోండి, ఏం రియూజబిలిటీ ఉంటుంది ఇంకా. అందుకనే చూడండి నేను ఫ్రేమ్ వర్క్ ఏమన్నాను, ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ అంటే మాక్సిమం రియూజబిలిటీ కోసం ఎక్కడైతే నీ యొక్క మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ లో రియూజ్ చేసుకుంటావో కామన్ రూల్స్ అన్నిటిని యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్. సో దట్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో నువ్వు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు నీకు ఇంకా వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు. చూడండి ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ చూడండి, క్లాస్ లేయర్ చూడండి, ఓన్లీ ఆర్గనైజేషనే ఉంది, ఓన్లీ ఆర్గనైజేషనే ఉంది. ఇంకా డివిజన్ యూనిట్ లేదు, అదంతా మీ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ లో వస్తాయి. ఓన్లీ ఫ్రేమ్ వర్క్ లేయర్ లో మాత్రం ఇదే. సో ఆర్గనైజేషన్ వైఈఎస్బి యాజ్ యూజువల్లీ ఎఫ్డబ్ల్యూ అనేది కొత్తగా ఒకటి యాడ్ అయింది చూడండి. బై యూజింగ్ దిస్ ఎఫ్డబ్ల్యూ ఐ కెన్ ఈజీలీ కన్ఫర్మ్ దిస్ ఈస్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ అప్లికేషన్ క్లాస్. బై యూజింగ్ this FW I can confirm this is a framework application class. Now what is as usually
యువర్ అప్లికేషన్ ఐడి. అంతేకాని ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఐడి ఇది రెండు సేమ్ గా ఉండాల్సిన పర్లేదు. ఇందాక మనం కూడా కావాలంటే డిఫరెంట్ గా ఇచ్చాం. చూడండి ఇక్కడ YESB అని ఇచ్చాము. ఓకే, డిఫాల్ట్ గా ఇచ్చేసామా? కావాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ సి, నేను ఎలా చేంజ్ చేస్తానంటే ఎస్ బ్యాంక్ FRM అంటాను. చూడండి, ఎస్ బ్యాంక్ FRM అంటాను. మళ్ళీ మీరు ఇదే ఇక్కడ రెప్లికేట్ అయింది అనుకుంటారు, కాదది. నేను దీన్ని కూడా వర్క్ అంటాను. సో ఎస్ బ్యాంక్ FRM అంటాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. నౌ ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్. నౌ దీనికి సంబంధించిన అన్ని క్రియేట్ అవుతాయి. దీనికి సంబంధించిన యాక్సెస్ గ్రూప్లు, దీనికి సంబంధించిన ఆపరేటర్స్, దీనికి సంబంధించిన స్కిన్ రూల్స్ మొత్తం క్రియేట్ అవుతాయి. డన్. సో స్విచ్ అప్లికేషన్ మీరు కావాలనుకుంటే స్విచ్ అప్లికేషన్, ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ అండ్ ఎస్ బ్యాంక్ ఫ్రేమ్వర్క్ రెండు సార్లు పడిందేమో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్, 2 సార్లు పడిందా? ఓకే, నౌ లాగ్ ఆఫ్. admin.sbankfr, password is rules. So this is my framework application. Now open the operator. This is the access group is sbankfr:administrators. అదే ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్ నేమ్ తోటి ఒక యాక్సెస్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు. దిస్ ఈజ్ యువర్ అప్లికేషన్ sbankfr. సో ఓన్లీ చూడండి, దీంట్లో మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ ఉంది, మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ ఉంది. గమనించారా? ఆల్రెడీ ఆర్గనైజేషన్ సంబంధించింది ఆల్రెడీ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లోనూ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఇక్కడ క్రియేట్ ఏం అవ్వాలా, ఉన్నదాన్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అంతే, కొత్తగా ఏం క్రియేట్ అవ్వదు. చూడండి, ఉన్నదాన్నే యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. హిస్టరీ చూడండి, లాస్ట్ యాడెడ్ బై ఎవరు యాడ్ చేశారు? administrator@pega.com అని ఉంది. అంటే ఎందుకు ఉంది ఇది? ఇందాక నేను పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ నుంచి క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాడ్ అయింది. గమనించారా? మీరు అనుకోవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేశాడు కదా ఈయన అప్లికేషన్, మళ్ళీ ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ కొత్తగా క్రియేట్ అయిందని. లాస్ట్ యాడెడ్ బై ఎప్పుడో చూడండి, 28th March ఎక్సెట్రా. నేను ఇప్పుడు క్రియేట్ చేయాల. ఇప్పుడు కనుక క్రియేట్ చేసినట్టయితే ఇందాక మనకి ఆపరేటర్ ఐడి యూజ్ వచ్చేది కాదు, admin.sbank అని వచ్చేది. ఎందుకంటే నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ నుంచి క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి. Now this is my framework application. How do you build the relation? Go back, admin.sbank. Now open your application rule set. Open your application. Now delete. Add a built on application is your application is built on Pega rules కాదు. నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, sbankfr అంటాను. వర్షన్ నేమ్ 0101. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇది చేయకుండా ఒకసారి చూస్తాను. ఓపెన్ యువర్ ప్రొఫైల్ ట్యాబ్. చూడండి, ప్రైవేట్ రూల్ సెట్, తర్వాత నాకేం ప్రొడక్షన్ రూల్ సెట్స్ లేవు, తర్వాత నాకేం బ్రాంచ్ రూల్ సెట్స్ లేవు, నేనేం క్రియేట్ చేయాల. all your application rule sets. Your application is built on UI kit and Pega rules, the remaining rule sets. This is the profile. Now what I am doing is I am opening my application. Now here removing my building the relation between my application. My implementation application is built on my framework application. Now down arrow, there is Axis Bank, sbankfr. Now what is the relation? ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కొంతమంది హౌ డు యూ బిల్డ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద టూ అప్లికేషన్స్ అంటే కూడా చెప్పరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్స్
పట్టించుకోరు. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అదేంటి, మీ యొక్క అప్లికేషన్ పెగా రూల్స్ మీద కంపల్సరీగా డిపెండ్ అవ్వాలి కదా. అవును, నువ్వు ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నావు, అది కంపల్సరీగా ఏదో ఒక అప్లికేషన్ మాత్రం పెగా రూల్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సిందే. కావాలనుకుంటే ఈ ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ అనేది ఇంకో అప్లికేషన్ మీద బిల్ట్ అవ్వమనండి, ఇబ్బంది లేదు. తర్వాత ఇంకొకటి రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వరకు వెళ్ళొచ్చు, కానీ ద లాస్ట్ అప్లికేషన్ అట్లీస్ట్ షుడ్ బి డిపెండ్స్ అపాన్ ది పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ అండ్ యూఐ కిట్, దట్ ఈస్ a mandatory. Now click on save. Now I can make the relationship between my framework application and the implementation application. And tomorrow, if you want, you can create another application, and even that application is built on this SBank framework application for the same client anukundam. So reusability. Now just click on the profile. Now framework application ki sambandhinchina rule sets kuda naaku availability lo untayi. చూడండి SBank FR ఇవి కూడా నాకు అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయి. ఈ రూల్ సెట్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయంటే ఫస్ట్ దానికి సంబంధించిన రూల్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి, దానికి సంబంధించిన రూల్స్ నాకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో దట్ ఐ కెన్ అచీవ్ ద మాక్సిమం రీయూజబిలిటీ. అర్థమైందా రిలేషన్ బిట్వీన్ ది అప్లికేషన్స్? ఏంటండి, అర్థమైందండి? ప్రసాద్ గారు అర్థమైందా? అంటే అదే మీరు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ ని ఇంతకుముందు బిల్డ్ చేస్తున్న ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ తోటి ఇంటిగ్రేట్ చేశారనమాట. ఇంటిగ్రేట్ ఇలా రిలేషన్ మెయింటైన్ చేశారు రెండు అప్లికేషన్స్ మధ్య. అక్కడి నుంచి మనం అంటున్నాం కదా, ఎలా మీ యొక్క ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ ఉంది. ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఆల్వేస్ కామన్ రూల్స్, రీయూజబుల్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటే మీ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ కూడా వాటిని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ హౌ కెన్ యూ రీయూజ్ అంటే ఆ రూల్స్ అన్నిటిని మీరు రీయూజ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఆ అప్లికేషన్ లో ఉండే రూల్ సెట్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉండాలి, ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉండాలి, అప్పుడే రూల్స్ మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. అవన్నీ మీకు ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉండాలి అంటే, ఆ యొక్క అప్లికేషన్ ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అండి, ఇలా కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఎలా పెగా రూల్స్ లో ఉండే అప్లికేషన్స్ బిల్ట్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారండి, బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషనే కదా. అవును, మరి ఏంటండి ఇది కూడా అలానే కదా చేసింది, ఎంతసేపు ఆలోచించారు? కాదు ఇప్పుడు ముందు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసామండి. అవునండి. తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసాం. కావాలంటే మీ ఇష్టం, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోండి, తర్వాత ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వే ఫస్ట్. ఓకే, సో అంటే ఇప్పుడు చేసిన సీక్వెన్స్ ఆలోచిస్తున్నాను. ముందు మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నాం, తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నాము. సో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లో మనకి కావాల్సిన అంటే కామన్ రూల్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే ఈ కామన్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు అంటున్నారు కదా. సో దాన్ని, కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే, ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ నుంచి తీసుకొస్తుందా అనేది. మీరు రెండాట్లకి కరెక్షన్ చేశాను అంటున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు ఫ్రేమ్వర్క్ లో కామన్ ఉంటాయి, ఇంప్లిమెంటేషన్ లో బిజినెస్ లాజిక్ ఉంటాయి, రైట్? సో బిజినెస్ లాజిక్ వాళ్ళు ఆ కామన్ ఉన్నాయి తీసుకుని వాడుకోవచ్చు, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఈ చేసిన సీక్వెన్స్ లో నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, ముందు బిజినెస్ లాజిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, ఇది బిజినెస్ లాజిక్ అప్లై చేసేసాము, అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రేమ్వర్క్ కామన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసాము. అసలు నేను ఇప్పుడు కరెక్టే మీరు అడిగింది, అంటే నేను ఫస్ట్ అది క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అందుకే నేను ప్రతిదానికి సంబంధం లేదు, తర్వాత చూడండి ఒకదానికొకటి ఎలా రిలేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, అదే ఆ రిలేషన్ బిల్డ్ చేసేది ఆలోచిస్తున్నానంట. ఓకే, మీరు కావాలంటే ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేయాల్సిన మ్యాండేటరీ పాయింట్ కాదు అది, నేను అంటుంది అది. అందుకని ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోండి, ఫ్రేమ్వర్క్ చేసుకోండి, ఇంకా మీరు ఏం కోడింగ్ స్టార్ట్ చేయలేదు కదా. అవునవునండి. సో అదే మీరు ఇప్పుడు ఈ రెండాట్లే అదే ఇంటిగ్రేట్ అనకూడదు మనం, దీన్ని మీరు ఏమంటున్నారు, రెండాట్లకి రిలేషన్షిప్. పెగా రూల్స్ లో ఉండే రూల్స్ అన్నిటిని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇది మీరు ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్ కదా, మీరు అనుకుంటున్నారు ఇదంతా నాకు ఎలా వచ్చింది, ఇప్పుడు మీరు చూసేదంతా ఎలా వచ్చింది మీకు? అది అర్థమైందండి. ఎందుకంటే ఇద్దరు ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంట్ అప్లికేషన్ ఇద్దరు కూడా పెగా రూల్స్ వాడుకుంటున్నారు. కానీ ఒక దాంట్లో నేను అలా చెప్పను అసలు, అలా చెప్పకూడదు. మీరు ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ మీకు పెగా ఫ్రేమ్వర్క్ తోటి రిలేషన్ ఉంది అంతే, అంతవరకే మీకు రిలేషన్ ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు మీరు ఫ్రెండ్, మీకు ఎవరో ఫ్రెండ్, అలా ద్వారా నాకు అతను ఫ్రెండ్ అవుతాడు, అంతేగా ఆయన నాకు డైరెక్ట్ ఫ్రెండ్ కాదు. ఓకే అండి. బట్ ఈవెన్ దో ఐ కెన్ టాక్ టు హిమ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ. అవునులేండి. సో ఇక్కడ కూడా అందుకనే మీరు మీ ఇష్టం, ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకుంటారా, రిలేషన్స్ ని ఎలా బిల్డ్ చేసుకుంటారు ఏంటనేది మీ ఇష్టం, డిజైన్ ఇది అంతే. అంతేగాని ఫస్ట్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, తర్వాతే ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ ఎంటిటీస్ లాగా ఉంటాయండి. ఎవరికి వాళ్ళు డిజైన్ చేసుకొని పెట్టుకుంటారు, తర్వాత రిలేషన్ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? నేను ఇంప్లిమెంటేషన్ తయారు చేసి పెట్టాను, ఒకటి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి పెడతాడు. ఓకేనా? ఈ రెండింటి మధ్య నేను ఒక బిల్ట్ ఆన్ అప్లికేషన్ నేను యాడ్ చేసుకుంటాను, రెడీ. ఓకే. అప్పుడు ఆ బిల్డ్ ఆన్ అప్లికేషన్ హ్యాస్ రిలేషన్ అన్నమాట, రెండాటిని వాడుతున్నట్టుగానే. ఓకే. ఇప్పుడు మీకు మరి ఎలా ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉండే రూల్స్ మీకు ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి? ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ లో ఉండే రూల్స్ మీకు ఎలా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ యాడ్ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్, చూడండి, బిల్ట్ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద డిపెండ్ అయితేనే కదా. అవును. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, యాడ్ అప్లికేషన్ అన్నాడు, చూడండి. యాడ్ అప్లికేషన్ అంటే యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్. నౌ ఎస్ బ్యాంక్ ఎఫ్ఆర్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ పెగా రూల్స్. సో బాటమ్ అప్లికేషన్ ఏంటిది? పెగా రూల్స్. దాని పైన అప్లికేషన్ ఏంటిది? ఫ్రేమ్వర్క్. దాని పైన అప్లికేషన్ ఏంటిది? ఇంప్లిమెంటేషన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మీరు పెగా రూల్స్ లో ఉండే అని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. ఎఫ్ఆర్ లో ఉండే అని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. ఎఫ్ఆర్ లో ఉండే వాళ్ళు పెగా రూల్స్ లో ఉండే అని రీయూజ్ చేసుకోవచ్చా? చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఆర్డర్. హరీష్ గారు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? లేదు, అర్థమైంది. శ్రీనివాస్ గారు, అర్థమైందండి? అర్థమైంది. శ్రీనివాస్ గారు, ఇంకో శ్రీనివాస్ గారు, మీకు కూడా అర్థమైందండి? ఎందుకంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు సింపుల్ గా నేను అప్లికేషన్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి చూపించాను అనుకోండి, ఇవన్నీ ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్, ఎందుకంటే దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా కాన్సెప్ట్ ఉంది. దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇలానే ఎందుకు ఎన్ని క్రియేట్ చేశాడు వాళ్ళు, ఇలా ఎందుకు అన్ని ఇలానే ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, అసలు ఈ రూల్ సెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు, ఇది మళ్ళీ ఈ ఎస్ బ్యాంక్ వెహికల్స్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ రూల్ సెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు, ఈ డివిజన్ రూల్ సెట్ ఎందుకు క్రియేట్ చేశాడు అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చాలా కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, డిజైన్ కాన్సెప్ట్. అది మనం బ్లైండ్ గా వాటిని ఏం వదిలేయకూడదు, ప్రతి దాన్ని ఎందుకు అనేదాన్ని ఆలోచించుకోవాలి. ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒక రూల్ మనకు తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ బేసిక్స్ తెలియకుండా మనం ఉండకూడదు. గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్, బేసిక్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ కానీ బేసిక్ స్ట్రక్చర్ తెలియకుండా మాత్రం ఉండకూడదు. అది ఆ బేసిక్స్ మాత్రం కంపల్సరీగా అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత మీకు ఎప్పుడైనా డిజైనర్ స్టూడియోలో ఈ మానిటరింగో లేకపోతే ఇది తెలియకపోతే పర్వాలేదు, నష్టమే లేదు, మనం దాని గురించి నేర్చుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రూల్ తెలిసినప్పుడు ఈ రూల్ కూడా తెలుస్తుంది. కానీ అసలు బేసిక్సే తెలియలేదు అనుకోండి, చాలా కష్టం. అందుకని డిజైన్ మాత్రం చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలా. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను,
ఈ డిజైన్ అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి. అలా అర్థమైతే మీరు ఈజీగా డెవలప్మెంట్ చేసుకోవచ్చు అండి. రేపు ఎప్పుడైనా కొత్తగా మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ ఏదైనా ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా డిజైన్ చేయాలని అడిగితే మీరు కూడా ఆ సొల్యూషన్ ఇచ్చేటట్టు ఉండాలి. మీకు ఇంటిగ్రేషన్ గురించి తెలియపోయినా కూడా పర్వాలేదండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఒక రోజులో నేర్చుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ అంత ఈజీ ఏది లేదు పెగాలో. ఎందుకంటే అన్ని కాన్ఫిగరబుల్ ఆప్షన్స్ అండి. అన్ని కాన్ఫిగరబుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి. గుర్తుపెట్టుకోండి, అన్ని కాన్ఫిగరబుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. కానీ అన్నిటికన్నా కష్టం ఇదే, డిజైన్ కష్టం. అంటే మనం అర్థం చేసుకోం కాబట్టి. అందుకే ప్రతి దాంట్లోకి మనం కొంచెం డీప్ గా వెళ్ళాలి. అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. మనం బ్లైండ్ గా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసాము, నెక్స్ట్ గో టు ది యాప్ ఫోల్డర్, స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ది న్యూ రూల్స్ కాదు. ఏం క్రియేట్ అయినాయి, బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏం జరిగింది, why these many rule set versions has been created by the Pega, what is the concept and what is the structure, what is the architecture behind that, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. So now you understand, right, what is the purpose of framework application, what is the purpose of implementation application, and what are the default artifacts created by the Pega application during the application creation, డ్యూరింగ్ ది కస్టమ్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్. అందుకని నేను ఇవన్నీ ముందుగా మీకు ఈ టెర్మినాలజీస్ వాటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, మీరు కావాలనుకుంటే మీరు ఒక రూల్ సెట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ నేను మొత్తం మీకు కవర్ చేసినది. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా డెవలప్మెంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు. బట్ స్టిల్ there are 3-4 classes are required to understand the design, to understand the structure, to understand the structure. సో ఒక లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ సీక్వెన్స్ అర్థమైందండి నాకు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే దీనికి ఏమైనా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి ఈ రూల్స్ కి, అయితే ఒక 1000 రూల్స్ కూడా ఉన్నా పర్వాలేదా? ఆఫ్ కోర్స్ ఫాలోయింగ్ ద సీక్వెన్స్. అవునండి, n నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, కానీ మనకి కాన్సెప్ట్ ఏంటిది, ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్, యూనిట్, అప్లికేషన్. అది సరే, నేను ఏం చెప్పాను కాన్సెప్ట్ ఏంటిదంటే, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే n నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉండొచ్చు కదా అని కదా. ఈ రూల్ సెట్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు కదా, n నెంబర్ ఆఫ్ ఉండొచ్చు, దానివల్ల డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పాను కదా, అందుకే కదా రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది క్లారిఫికేషన్. ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ 100 ప్లేస్ చేసుకుంటానండి, యాడ్ 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 100 ప్లేస్ చేసుకుంటాను. మేనేజింగ్ కష్టమైపోతుంది కదండి. అవునండి, అందుకే వర్షనింగ్ అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఈ వర్షనింగ్ ప్రతి దానికి మీరు రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేయడం దేనికి, వర్షన్ పెట్టుకోండి అని అర్థం. ప్రతి దానికి రూల్ సెట్ మీరు క్రియేట్ చేయడం దేనికి, వర్షనింగ్ పెట్టుకోండి. మాక్సిమం చూడండి, పెగా రూల్స్ లో కూడా ఎన్ని రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి, బాగా ఉంటాయి 30 ఉంటాయా, ఓకే 50 ఉన్నాయి. ఓకేనా. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ పెగా రూల్స్ అంత పెద్ద అప్లికేషన్ కాదు కాబట్టి, సో మీరు ఎందుకు అన్నెసరీగా వర్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవటం, సారీ రూల్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవటం, ఒక రూల్ సెట్ లోనే మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ప్లేస్ చేసుకోండి. ఎందుకని, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ దాంట్లో ఉండాలి. నేను చెప్తాను, ఆ రూల్ సెట్ ప్రతి దానికి అర్థం ఉంది దానికి. నేను ఈ రోజు ఓన్లీ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం చూపించాను, దాంట్లో ఏ ఆర్టిఫాక్ట్స్ క్రియేట్ అయినాయో చూసాము. బట్ మనం స్లోగా ఈ రూల్ సెట్ పర్పస్ ఏంటి, ఈ రూల్ సెట్ పర్పస్ ఏంటో మనం ప్రతిదీ చూద్దాం. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, అసలు మనం అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలనేది కూడా చెప్పాను స్టార్టింగ్, గుర్తుందా? మనం అప్లికేషన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, మనం పెగా రూల్స్ ఎందుకు వాడుకోకూడదు, అలా నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లో కూడా నేను వచ్చాను. ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేదు అంటే, కనీసం నేను పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఆ రూల్ నేను మాడిఫై చేయలేకపోతాను, అది పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. అంటే సెక్యూరిటీ ప్రొటెక్షన్. అంటే మీరు దాన్ని పీడిఎన్ లో ఏమైనా వెతికితే దానికి కూడా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి. బట్ వీ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ దట్ మచ్ రిస్క్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ R&D. మనం పెగా అప్లికేషన్ ఏం బ్రేక్ చేయదలుచుకోలేదు. జస్ట్ వెతికితే సొల్యూషన్ డెఫినెట్ గా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్, లిమిటేషన్స్ ఉండకూడదు కాబట్టి. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? ఇంకా ఎవరికైనా ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా ఉన్నాయా? నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఈ డిజైన్ మాత్రం ప్రాపర్ గా అర్థం అవ్వాలి. ఎందుకంటే నేను ఏదైనా పెగాలో ఒక రూల్ ని తెలుసుకోకపోయినా పర్వాలేదు కానీ, బట్ డిజైన్ మిస్ కాబాకండి అసలు. మీకు ఇంటిగ్రేషన్ తెలుసుకోకపోయినా, లేకపోతే ఏజెంట్స్ గురించి తెలియకపోయినా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఒక రోజు కూర్చొని చదివితే వస్తుంది. ఎందుకంటే మీకు
కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసు, రూల్స్ అంటే తెలుసు, ఎలా క్రియేట్ చేయాలో తెలుసు, అన్ని తెలుసు. కాకపోతే ఏజెంట్ రూల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మీకు తెలియదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోవచ్చు, బట్ ఈ డిజైన్ మాత్రం మిస్ అయ్యారు అనుకోండి ఇప్పుడే, తర్వాత మీరు అంతా ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే ఏది ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలో మాత్రం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. అది మీకు ఎప్పుడు వస్తుందంటే మీకు డిజైన్ ప్రాపర్ గా అర్థమైతే వస్తుంది. ఏ రూల్ నేను ఎక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఏ రూల్ సెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఏ క్లాస్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల నా యొక్క అప్లికేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా రీయూజబిలిటీ నేను అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అనేది మీకు ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా అర్థమైతేనే వస్తాయి. కాబట్టి మీరు ఎందుకు ఏంటి అనేది ప్రతిదీ క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోండి. అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ అంటారు దీన్నే, లేకపోతే డిఫాల్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటారు. దట్ ఈస్ యువర్ కస్టమ్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్. నేను పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మాట్లాడలేదు, ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా అవి చాలా ఉంటాయి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ మన యొక్క అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది అసలు అనేది మాత్రం మీరు ప్రాపర్ గా అర్థం చేసుకుంటే, సో మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ మనం ఎట్లాంటి రూల్స్ ని క్రియేట్ చేసినా, ఏ విధమైన కస్టమైజేషన్ చేసినా మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్. ఓకే, ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు అవన్నీ అనేది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ the classes also created apart from these rule sets and rule set versions. Each and every rule set there are some list of classes. See this, how many number of classes has been created. So this is also class, and see how many number of classes created. This is also one more class, and this is also one more class, and this is also one more class. How many number of classes created by the Pega. ఎందుకని మీ యొక్క డిఫాల్ట్ స్ట్రక్చర్ అంతా రెడీమేడ్ గా ప్రొవైడ్ చేసింది, which is nothing but a framework. స్ట్రక్చర్ రెడీగా ఉందండి. ఇంకా నువ్వేం చేసుకుంటావు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోన్ ప్రాసెస్ ని క్లెయిమ్, లేకపోతే ఒక క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నారు అనుకోండి, దానికి సంబంధించినవి మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. దానికి సంబంధించినది మాత్రం మీరు క్రియేట్ చేసుకోండి. ఇందాక మీరు అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ లేకపోతే టాస్క్ ట్రాకర్ అని చూసారా, ఒకవేళ అట్లాంటివి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, దానికి సంబంధించిన అట్లీస్ట్ మినిమం దానికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీకి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా పెగానే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే లోన్ ప్రాసెసింగ్ మనం క్రియేట్ చేయాలని నేను చెప్తున్నానో, ఇందాక ఆ టైప్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దానికి సంబంధించిన రూల్స్ కూడా పెగానే కొన్ని క్రియేట్ చేసి పెడుతుంది. ఇక్కడ అర్థమైందా? అర్థం కాలేదండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ అప్లికేషన్, ఇక్కడ మీరు కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ చూడండి నేను ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, అప్రూవల్ ప్లాన్స్ ఆర్డర్ అండ్ అదర్ రిక్వెస్ట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. యూజ్ దిస్ ఈజ్ అప్లికేషన్ టైప్. ఓకే, అప్రూవల్ యాప్ అన్నాను. అడ్వాన్స్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, నేను ఇంకా మీకు దీని గురించి మళ్ళీ ప్రతిసారి చెప్పాల్సిన పని లేదు కాబట్టి ఫ్రేమ్వర్క్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీ ఇష్టం. ఓకే, కానీ ప్రధానికి ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ ఇవి సెలెక్ట్ అయిపోతున్నాయి. మీరు కావాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోండి. ఆర్గనైజేషన్ నేమ్ ఎక్సెట్రా మీ ఇష్టం వచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డివిజన్స్ ఏదో మీ ఇష్టం. ఇవన్నీ చూడండి. ఇక్కడ ఎడిషనల్ గా వాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్ కూడా ఈ కేస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఈ కేస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇందాక మనకి ఇది కనపడలేదు అనుకుంటే, మనకి లేదు ఇందాక. అంటే ఈ కేసెస్ కి సంబంధించినవి కూడా అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు వాడే. కావాలనుకుంటే నేను సేవ్ అంటాను, క్రియేట్ అన్ అప్లికేషన్ అంటాను. చూడండి, అప్రూవల్ యాప్, కానీ అదే మన లోన్ ప్రాసెసింగ్ కి దీంట్లో లేదు కాబట్టి, అట్లాంటి సిమిలర్ అప్లికేషన్ లేదు కాబట్టి మనం దానికి సంబంధించింది స్క్రాచ్ బేస్ నుంచి మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడేముంది, ఇదిగో ఇక్కడ మీకు రెడీమేడ్ గా ఉంది కాబట్టి వాడే కొన్ని రెడీమేడ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. స్విచ్ టు న్యూ అప్లికేషన్ అంటున్నాను, ఇక్కడే స్విచ్ అవుతున్నాను. లాగ్ ఆఫ్ అవ్వకుండా ఇక్కడే స్విచ్ టు న్యూ అప్లికేషన్ అంటున్నాను. స్విచ్ టు న్యూ అప్లికేషన్ అన్నప్పుడు ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్కి వెళ్తుంది. కావాలంటే మీరు డిజైనర్ స్టూడియో కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ కింద బ్యాక్గ్రౌండ్ కింద డౌన్ లో ఈ డబుల్ యారో మార్క్ ఉంది కాబట్టి స్విచ్ టు డిజైనర్ స్టూడియో.
చూడండి, దీనికి కావాల్సిన కేసు కూడా అదే క్రియేట్ చేసింది. దీనికి కావాల్సిన రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్ కి సంబంధించిన కేసు కూడా పెగానే క్రియేట్ చేసింది. ఇందాక మన దాంట్లో ఇట్లాంటి కేసెస్ లేవు కదా. చూడండి, ఎంటర్ రిక్వెస్ట్, రిక్వెస్ట్ డీటెయిల్స్, అప్రూవ్ రిక్వెస్ట్. డైరెక్ట్ గా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, లాంచ్ డిఫాల్ట్ న్యూ రిక్వెస్ట్ అప్రూవల్. చూడండి, ఇవన్నీ పెగానే క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసింది. దానికి కావాల్సిన డేటా కూడా అదే క్రియేట్ చేసింది, అంటే ప్రాపర్టీస్ అంటారు దానికి. దీనికి కావాల్సిన క్లాసెస్ ఉంటాయి, అది కూడా పెగానే క్రియేట్ చేసి ఇచ్చింది. ఏంటి రావట్లేదు, వస్తుంది. అది నేను అడుగుతున్నా. అక్కడ ఆ టైల్ ని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఆ అప్లికేషన్ టైప్ కి సంబంధించిన ఆ టైల్ ని కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, మీకు కావాల్సిన డిఫాల్ట్ రూల్స్ కూడా పెగానే క్రియేట్ చేసి ఇచ్చేసింది అని చెప్పదలుచుకున్నాం. అర్థమైందండి? మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది ఏంటిది, కస్టమ్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది కస్టమ్, స్విచ్ టు అవర్ ఎస్ బ్యాంక్ పోర్టల్. మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది కస్టమ్ కాబట్టి మనకేం కేసెస్ అదేం క్రియేట్ చేయాలి. నాకేం తెలుసు నీ కేసు కావాలో, నువ్వే యాడ్ చేసుకో. ఎందుకంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు కస్టమ్ అని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు కాబట్టి. సో అందుకే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా కొంతమంది అడుగుతారు, డిడ్ యూ వర్క్ ఆన్ ఎనీ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ అంటారు. మీరు ఎటువంటి ఫ్రేమ్ వర్క్స్ మీదైనా పని చేశారా అంటారు. సో మార్కెట్ లో మనకి ఇదిగోండి, కస్టమర్ ప్రాసెసింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్, ఈ సిఆర్ఎం ఫ్రేమ్వర్క్లు, ఈ ఫైనాన్షియల్ రిలేటెడ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఇంకా లాట్ ఆఫ్ అదర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. హెల్త్ కేర్ సంబంధించిన ఫ్రేమ్వర్క్లు, ఇలాంటి కొన్ని ఫ్రేమ్వర్క్లు ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్ గా కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఈ పెగా ప్రొడక్ట్ తో పాటు ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది యాడ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ గా వాళ్ళే పర్చేజ్ చేస్తారు. అంటే సో ఫస్ట్ పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది, తర్వాత దానిపైన ఫ్రేమ్వర్క్ అనే అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఐ మీన్ యాడ్ ఆన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అది ఉంటుంది. దానిపైన మనం క్రియేట్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? సో చూడండి, పెగా ఫ్రేమ్వర్క్స్, పెగా ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఇన్ మార్కెట్. జస్ట్ అవేర్నెస్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో కూడా అడుగుతాడు. పెగా ఫ్రేమ్వర్క్స్ లిస్ట్ ఫర్ బ్యాంకింగ్, అలానే హెల్త్ కేర్, అలానే ఇంకొకటి. సో లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అవైలబుల్. అట్లీస్ట్ ఆ ఫ్రేమ్వర్క్స్ నేమ్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి. అట్లీస్ట్ అది అడిగినప్పుడు మనకు తెలియదు అనుకొని చెప్పడం కన్నా, ఓకే మార్కెట్ లో ఈ ఫ్రేమ్వర్క్లు ఉన్నాయి, ఈ పెగాకి సంబంధించిన బ్యాంకింగ్ లోను లేకపోతే హెల్త్ కేర్ లోను. లెట్ us సపోజ్ అస్యూమింగ్ పెగా ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఫ్రేమ్వర్క్, పెగా సిఎస్ఎం, పెగా కస్టమర్ మేనేజ్మెంట్ ఎక్సెట్రా, సిపిఎం ఫ్రేమ్వర్క్, పెగా సిపిఎం ఫ్రేమ్వర్క్, కస్టమర్ ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్, కస్టమర్ ప్రాసెస్ మేనేజర్ ఫ్రేమ్వర్క్. సో సిపిఎం, సిఎస్ఎఫ్ఎస్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు అడుగుతుంటారు, అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకే వాళ్ళకి ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ మీద పనిచేసిన వాళ్ళు కావాలనుకోండి, అది కస్టమర్ సర్వీస్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ఫౌండేషన్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ ఎక్సెట్రా. ద లేటెస్ట్ సిఎస్ఎఫ్ వర్షన్ ఈస్ పెగా 7.2.1. ఓకే, అంటే ఈ బిల్ట్ ఇన్ ఫ్రేమ్వర్క్లు ఉంటాయి. అంటే అవన్నీ రెడీమేడ్ గా మనకి పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్స్ తోటో లేకపోతే ఈ పెగా ప్రోడక్ట్ తోటో రాదు. మనం యాడ్ ఆన్ ప్రోడక్ట్ గా మనం పర్చేజ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఆ ఫ్రేమ్వర్క్ ని. సో అప్పుడు ఏముంటుంది, స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది, నౌ యువర్ పెగా అప్లికేషన్, పెగా ప్లాట్ఫామ్, నథింగ్ బట్ ఏ పెగా రూల్స్. నౌ దానిపైన ఏముంటుంది అంటే ఎలా ఉంటుంది డిజైన్, దానిపైన ఫ్రేమ్వర్క్ ఏదో ఒకటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపిఎం ఫ్రేమ్వర్క్ ఉంటుంది. దానిపైన కస్టమర్ అప్లికేషన్, అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్, మనం క్రియేట్ చేసిన అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇన్ బిట్వీన్ మీరు మధ్యలో కూడా మీరు మీ యొక్క ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ రాసుకోవాలనుకున్నా కూడా మీ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇలా కూడా డిజైన్ ఉంటుంది. అందుకే రియల్ టైమ్ లో ఫ్రేమ్వర్క్ ఇది ఉంటుంది. మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఓన్ ఫ్రేమ్వర్క్, అవసరం లేదనుకుంటే డైరెక్ట్ గా మీ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్, యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ దిస్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో దీనికి వాళ్ళు ఒక జిప్ ఫైల్, జార్ ఫైల్ ఇట్లాంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మీరు వాటిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి, ఎప్పుడైనా పెగాలో
ఏదైనా ఒక ఫీచర్ పనిచేయనప్పుడు అల్టిమేట్లీ వీ హ్యావ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ది పెగా సపోర్ట్ టీమ్. సో పెగా సపోర్ట్ టీమ్, ఐ థింక్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ request or a ticket for the Pega support team. Let us suppose మీరు వర్షన్ Pega 7.3.1 లో ఉన్నారు. మీరు ఏదో ఒక PDF ఫైల్ ని జనరేట్ చేస్తున్నారు, అది ప్రాపర్ గా జనరేట్ అవట్లా డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్. మీరు కావాలంటే వాళ్ళకి చూపించారనుకోండి, రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మీ చేతుల్లో ఏం లేదు, మీరు వాడాల్సినవన్నీ Pega ప్రొవైడ్ చేసిన డిఫాల్ట్ రూల్స్, ఓవర్టీబీ రూల్స్ అని వాడారు. బట్ ద PDF is not generating properly. In that case, you have to reach out to the support team, Pega support team. You have to create a request, then they will immediately they will approach to you to do the analysis of what is the request, what is the issue in your application you are facing. Then immediately they want to take the screenshots and the log files of your application when you are generating the PDF files. By analysis of this log files etc, if they will conclude to they will come to the particular issue due to this one, this is not generating properly. If they have been identified, then immediately they will create a one patch, they will provide a one patch, they will provide a one patch file. So you have to go to the application, ఇక్కడ హాట్ ఫిక్సెస్ అంటారు. కాంపోనెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెవలప్మెంట్ కాదు, క్వాలిటీ, గార్డ్ రైల్స్, ఇన్వెంటరీ, స్ట్రక్చర్, ప్రొఫైల్. ఓకే, సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళేసేసేసి ఇక్కడ ఓకే రిలీజ్ హాట్ ఫిక్స్ మేనేజర్ అంటారు. హాట్ ఫిక్స్ మేనేజర్ అంటే వాళ్ళు ఇచ్చిన పర్టికులర్ హాట్ ఫిక్స్ ని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి? ఫస్ట్ డెవ్లోని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్స్టాల్ హాట్ ఫిక్సెస్. హౌ డు ఐ గెట్ హాట్ ఫిక్స్ ప్యాకేజ్ మీన్స్ create a support request to obtain the hotfix package from the global customer support for a known issues or to report any new issue. The name of the hotfix package is starting with ఎప్పుడు DL తోటి స్టార్ట్ అవుతుంది. DL అండర్స్కోర్ hotfix కి ఒక నెంబర్ కూడా ఉంటుంది, .zip ఫైల్ ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారు? సో మీరు కావాలనుకుంటే ఆన్ ద పీడిఎన్ క్లిక్ ఆన్ సపోర్ట్, పెగా సపోర్ట్, మీకు ఒక సపోర్ట్ పోర్టల్ ఉంటుంది మీ యొక్క లాగిన్ ఐడికి. సో మీరు ఒక హాట్ఫిక్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయమను, లేకపోతే ఇష్యూని మీరు రిక్వెస్ట్ ను రైజ్ చేయాలి. So install hotfixes, assuming just I'm telling you because I don't have any hotfix, since this is a personal edition. మీరు hotfix ని install చేసుకోవాలనుకుంటే install hotfixes, provide the browse that particular zip file. చూడండి, choose upload DL. చూడండి వాడు కూడా శాంపిల్ కూడా ఏమిస్తున్నాడు, upload DL-x.zip file. ఆ ఫార్మాట్ లోనే ఉండాలి. నేను బ్లైండ్ గా ఏం చేశాను, నా దగ్గర ఉన్న ఒక జిప్ ఫైల్ కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే నేనేం చేశానంటే చూడండి, రీనేమ్ DL-2345 ఓకే ఇలా అన్నాను. ఈ ఫైల్ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. వాడు ఐడెంటిఫై చేస్తాడు ఇది హాట్ ఫిక్స్ కాదా అంతా ఉంటుంది. ఇలా సెలెక్ట్ హాట్ ఫిక్స్ ప్యాకేజ్ టు ఇన్స్టాల్, కుడ్ నాట్ రిట్రీవ్ ద catalog.zip ఫైల్ ఫ్రమ్ ద DL ఫైల్. ఎందుకంటే హాట్ ఫిక్స్ ఫైల్ కూడా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది ఇంటర్నల్ గా. సో ఓకే, now click on next and click on install, then automatic hotfix install అయిపోతుంది. You need to restart the server once, then again you have to verify the whatever the issue currently you are being facing. Based on that the hotfix will be installed. క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటాడు, ఎప్పుడైనా నువ్వు హాట్ఫిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసావా, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసావు, ఎలాంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఎలా అప్రోచ్ అయ్యావు. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇట్లాంటివి కూడా తెలుసుకుంటాడు, వీడికి అసలు ప్రాసెస్ గురించి తెలుసా కాదా అని. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. అర్థమైందండి? ఓకే అండి, హాట్ఫిక్స్ గురించి అర్థమైందండి ప్రసాద్ గారు? అర్థమైందండి. ఓకే, ఎక్స్ప్లోర్. ఓకేనండి, టుమారో సేమ్ టైం. థ్యాంక్స్ అండి.